ओम अखंड मंडलाकारं व्यक्तं जन चराचरं तत्पदं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नम महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरतिशे नमः। वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कोमललोचने विश्वरूपे विशालाक्ष्मी विद्यां देहि नमोस्तुते। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय वसिष्ठनप्तारं व्यासरूपाय विष्णवे पराशरात्मजं वन्दे शुकतापतपोनिधिम्। ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत्। अतः श्रीमद्भगवद्गीता ध्यानम् ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवते नारायणेन स्वयं वेशनग्रथितान् पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं अम्बतामनसन्ददमे भगवद्गीता भगवद्देशिनीं। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न परिजाताय तत्रवैतृक्यपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वयोपनिषदगावदुग्धा गोपालनन्दन पार्थवत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीता अमृतं महत्। वसुदेव सुतं देवं कंसचानरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतराजद्रौतजलगन्धार नीलोत्पला शालग्राहवती कृपेणवहने कर्णेन बलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकराधुर्योधनावर्तिनि सूत्रिणा खलपाण्डवैरणनदिकैवर्तके केशवे पराशरजवच सरजमलं गीतार्थ गन्धोत्कटं नानाइकानककशरं हरिकथा समुदनबोधितं। लोके सज्जन शतपदैरहरह पीयमानं मुदा भुवद्भारत पङ्कजं कलिमल्लप्रदं श्रीना श्रेयसे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जं ब्रह्मा वर्णेन्द्र रुद्रमरुत् स्तनन्ति दिव्यस्तभरिभेदै साङ्गपदक्रमोपनिषद्दीर्घयन्ति जं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनः जशान्तं न विदुषुरासुरगणदेवाय तस्मै नमो नमः। ओम सवितामलमन्त्रस्य भगवान् वेदव्यास ऋषिरनुष्टुपचन्द श्रीकृष्ण परमात्मा देवता वसुचरणशोचस्तं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। सर्वधर्मान् परित्यज्य ममेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। আজকে আয়োজক তো মহিলা গীতা শুনবো না কোনো নাম আছে সঙ্গে। সব মায়েরা মিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অতি অপ্রাকৃত কৃপা আমাদের উপরে যেটা হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা। আর আপনাদের হচ্ছে সব মায়েরা মিলে আয়োজন করেছেন, আপনারা শ্রীমদ্ ভগবত গীতা সঙ্গ করেছেন।
আর শুরু করেছিলেন অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে, তাই আজকে নামকরণ হয়ে গেল বলো যে অক্ষয়া গীতা সংঘ শিবপাশা নবীগঞ্জ বা নবীগঞ্জ। হ্যাঁ, সব মায়েরা মিলে যে এত সুন্দর উদ্যোগ করেছেন। এই বর্তমান সময়ে অনেক পাঠ হয়, কীর্তন হয় বা ধর্মকর্ম বেড়েছে। আমরা যদি বলি তো ধর্মকর্ম যদি বেড়েছে বলি তাহলে সেটা বেড়েছে মায়েদের মধ্যে, ধর্মকর্ম মায়েদের মধ্যে বেড়েছে। এটা কিন্তু ওই পুরুষ লোকদের মধ্যে দেখবেন সঙ্গ টঙ্গ নাই, যদিও বা 1-2 জন করে 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ পরে তাদের আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না, এখানেই শেষ হয়ে যায়। তো মায়েদের মধ্যে সবচেয়ে যেটা ভালো জিনিস সেটা হচ্ছে মায়েরা অন্তত পাঠের আসরে কীর্তন আসরে এসে কোনো নেশা গ্রহণ করেন না। হ্যাঁ, বাজে নেশায় আসক্ত হয় না তারা। আপনারা এখানে আছেন 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা আপনারা এখানেই থাকবেন, কিন্তু দেখবেন পুরুষ লোকেরা যদি সঙ্গ করে এখানে বসে আসরে বসে পারলে বিড়ি ধরিয়ে দেয়, এই বোধভ্যাস তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। কাজে আপনারা হচ্ছেন সব দিকে এগিয়ে। কীর্তনে যদি যাওয়া যায় আসরে একটা বিরাট অংশ মায়েদের দখলে থাকে। মায়েরা যদি কীর্তনে যেত না তাহলে দেখা যেত সেখানে ভক্ত হচ্ছে না। এই যে আজকে এত সুন্দর আপনারা আয়োজন করেছেন, আর বিশেষ দিন হচ্ছে অক্ষয় তৃতীয়া দিন। আমাদের সনাতন ধর্মে যে যা কিছু এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে কোনো একটা কিছু করবে তো মনে করেছে আমি অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে শুরু করব। যেমন জগন্নাথের রথযাত্রা হবে আষাঢ় মাসে, কিন্তু রথ নির্মাণ কাজ হবে কোন দিন থেকে? আজকে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে। সত্যযুগের জন্ম নিতে হলো অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে, ত্রেতা যুগের জন্ম নিতে হলো অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে। মানে এমন একটা দিন যেদিনে আপনি যা কিছু করবেন তা অক্ষয় হয়ে থাকবে। এজন্যই আমরা চাই যে আমাদের পুণ্য কর্মগুলো যেন চিরস্থায়ী হয় আর পাপ কর্মগুলো যেন বিনষ্ট হয়, চিরতরে নষ্ট হয়ে যাক। আমাদের যত পাতক রাশি আছে তা যেন চিরতরে নষ্ট হয়ে যায় আর যেন ফিরে আসে না। আর আমাদের যত পুণ্যকর্ম, আমাদের যত ভালো সৎকর্ম আছে সেগুলো যেন চিরন্তন সত্য থাকে। যতদিন সনাতন রয়েছে ততদিন যেন আমাদের এই সংগঠন, আমাদের এই গীতা চর্চা, আমাদের এই ধর্মকর্ম যেন চির অক্ষয় হয়। এই চিন্তা করেই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে সবকিছুর মূলত শুভ সূচনা করা হয়। বলা হয় যে দান জবের মতো শস্যগুলোর জন্ম হয়েছিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে। অক্ষয় তৃতীয়ার এত বিশেষত্ব যে যা কিছু শুরু করতে চায় সবকিছুই এই দিনেই হবে। কারণ হচ্ছে এই দিনে যদি কোনো কিছু কেউ শুরু করে আর ভগবানের কৃপা যদি তার উপরে থাকে তাহলে সেই জিনিসটা অক্ষয় হয়ে যায়। আজকে আপনি ভগবানের নাম জপ করবেন, আমাদের কর্ম হচ্ছে আজকে কি অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে। অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে আমাদের জন্য ভগবানের উপদেশ হচ্ছে, শাস্ত্রের উপদেশ, জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপদেশ হচ্ছে কি যে এই দিনে যত পারো ভগবানের নাম করো, এই দিনে যত পারো ভগবানের লীলা শ্রবণ করো, নাম শ্রবণ করো, লীলা কীর্তন করো, নাম কীর্তন করো। ভগবানের রূপ রস লীলা গুণ সবকিছু আমরা কীর্তন করব, আমরা শ্রবণ করব এবং ভগবানের চরণে আজকের দিনটা সমর্পণ করে দিব। যে আজকে আর কিছু চাই না, 365 দিনের মধ্যে আজকের দিনটা যদি ভগবানকে দিয়ে দিই কিছু তো আসবে যাবে না। তাও সারাদিন দিতে হচ্ছে না, তাও সারাদিন কিন্তু আমরা দিচ্ছি না। আমরা তো দিচ্ছি কত সময়, যতটুকু পারছি ততটুকু দিচ্ছি। তারপরেও বলা হচ্ছে কি যে যতটা পারো যেন বেশি দিতে পারি। আমরা যতটা পারি যেন বেশি আজকে ভগবানকে ডাকতে পারি, ভগবানকে যেন ভজন করতে পারি। কারণ আজকের জন্য ভগবান উদার হয়ে গেছেন, আশীর্বাদ করে দিয়েছেন যে আজকে যা কিছু করবে অক্ষয় হয়ে থাকবে। কিন্তু আজকে যদি আমরা পাপ কাজ করতে থাকি সেটাও অক্ষয় হয়ে থাকবে, সে পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত হবে না। কাজে আজকে যা করলে সেটা চিরদিন অম্লান থাকবে। জ্ঞানী ব্যক্তিদের পরামর্শ হচ্ছে কি যে তোমরা সৎকর্ম করো, তোমরা ভগবানের নাম করো, ভগবানের সেবা করো। ভগবানের আজকে হচ্ছে ভগবান নারায়ণের, শ্রী বিষ্ণুদেবের আজকে চন্দন যাত্রা। ভগবানের চন্দন যাত্রা মানে হচ্ছে গ্রীষ্মকাল চলছে, গরমের সময়। এই গরমের দিন থেকে এই বাঁচবার জন্য চন্দন হচ্ছে শীতলতম বস্তু। চন্দন গায়ে মেখে থাকলে শরীর ঠান্ডা থাকে। তাই ভগবান আজকের দিন থেকেই এই গায়ে চন্দন লেপন করে বসে থাকবেন। একে বলা হয়েছে ভগবানের চন্দন যাত্রা। ভক্তগণ আজকে আমাদের কর্তব্য কি? প্রথম কর্তব্য হচ্ছে ঠাকুরের নিত্য সেবা দিয়ে। অন্যদিন তো আমরা এই তুলসী পাতায় একটু চন্দন নিয়ে ঠাকুরের চরণে দিয়ে থাকি, কিন্তু আজকের দিনটা হচ্ছে সর্বাঙ্গে চন্দন লেপন করে দিবার দিন। আজকে থেকে ভগবানের এটা হচ্ছে চন্দন যাত্রার দিন। চন্দন যাত্রা মানে হচ্ছে শুধু আজকে চন্দন মেখে বসে থাকবেন এ নয়, আজকে থেকে তিনি চন্দন মেখে সমগ্র গ্রীষ্মকালটা কাটাবেন। এর আগে পর্যন্ত কিন্তু অত গরম ছিল না। তাই ভগবান চিন্তা করেছেন চন্দন যাত্রায় যখন যাব তো আমিও অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকেই যাব। সবাই অক্ষয় তৃতীয়ার জন্য বসে আছে, যা কিছু করব ওই দিন থেকেই শুরু করব। তো আপনাদেরও তো
আপনারা মহামতি মায়েরা, ভক্তিমতী, আপনারা সুন্দর দিন দেখে আপনাদের গীতা সংঘের শুভ সূচনা উদ্বোধন করেছিলেন। আজকে 1 বছর পূর্ণ হয়েছে এবং যেহেতু অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে আপনারা আরম্ভ করেছিলেন, আমরা সকলেই প্রার্থনা করব যেন আপনাদের সংগঠন সংঘ যেন অক্ষয় থাকে। আপনাদের উপরে রাধা গোবিন্দের কৃপা বর্ষিত হোক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বর্ষিত হোক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গ্রন্থ, অমৃত সুধা গ্রন্থ, সেটা হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা। আপনারা তার চর্চা করছেন। এই চর্চা করার মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই মানব জীবনকে সার্থক করতে পারি। আমরা আজকে এই যে জগতে মানুষের দেহ নিয়ে এসেছি, আমরা মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছি। এর আগে তো বহুবার জন্ম হয়েছে আমাদের, সেটা আমরা অস্বীকার করতে পারবো না। সেটা কোনো ব্রাহ্মণ, কোনো গোস্বামী, কোনো যোগী, ঋষি, পুরুষ কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। কারণ কি, ভগবান নিজে সেটা বলে গেছেন। ভগবান শ্রীমদ্ ভগবত গীতা 2য় অধ্যায় না 4র্থ অধ্যায় জ্ঞান যুগে সেখানে বলেছেন, অর্জুনকে বলেছেন যে অর্জুন, তোমার আর আমার তো বহুবার এর আগে জন্ম হয়েছে। এ জগতে তোমার আর আমার বহুবার জন্ম হয়েছে, কিন্তু আমার সবগুলোই মনে আছে, কিন্তু তোমার কিচ্ছু মনে নাই। কারণ তুমি সাধারণ মানুষ বলে এক জন্মের পরে আরেক জন্ম আসা মাত্র তুমি পূর্বজন্মের কথা ভুলে যাও। কিন্তু ভগবান তো কিছু ভুলেন না। তার হাতেই আমাদের জন্ম, তার হাতেই আমাদের উৎপত্তি, তার হাতে আমাদের বিনাশ। ভগবান আমাদের উৎপত্তি করছেন, ভগবান আমাদেরকে পালন করছেন, আবার তিনি আমাদের বিনাশও করছেন। তিনি আমাদের আদি, মধ্য, অন্ত সবকিছু জানেন। কিন্তু আমরা ভগবানের আদিও জানি না, মধ্যও জানি না, ভগবানের বা শেষ কোথায় সেটাও আমরা জানি না। তো আমরা যখন কিচ্ছুই জানি না, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কি, ভগবান যেমন করে বলে দিয়েছেন, যিনি আমাকে এনেছেন দুনিয়ায়, আমরা তার কথা শুনে চলবো, আমরা তার উপদেশ মেনে চলবো। প্রথমত ভগবান আমাদেরকে সৃজন করেছেন, ভগবান আমাদের পিতা মাতাকেও সৃজন করেছেন। স্বর্গের দেব দেবী থেকে শুরু করে সবকিছু ভগবানের সৃজন করা। তো সেই ভগবান যেমন করে বলবেন, আমরা তো সমাজে বলে থাকি কি যে পিতা মাতার কথা শুনে চলা উচিত, পিতা মাতার কথা শুনে চলবো, তারপরে আমরা গুরুজনদের কথা শুনে চলবো। কেন শুনে চলবো? কারণ শুনলে আমাদের মঙ্গল হবে, তাই। আর ভগবানের কথা কেন শুনবো? পিতা মাতার কথা শুনলে জাগতিক মঙ্গল হবে, পিতা মাতার কথা শুনলে সংসারে শান্তি থাকবে, জাগতিক মঙ্গল হবে। কিন্তু ভগবানের কথা যদি শোনা যায় তাহলে কি হবে? পারমার্থিক মঙ্গল হবে। এই যে আমরা আজকে এখানে আছি, আগামীকাল যেন বা আগামীতে আমি যেদিন মরে যাব, এরপর থেকে যেন আমাকে আর এই ধরাধামে, এই জরাজীর্ণ ধরাধামে যেন আমাকে আর ফিরে আসতে হবে না। এর কারণ হচ্ছে কেউ এখানে ফিরে আসতে চায় না। যারা ভগবানের সাক্ষাৎ পায় তারা সবাই ভগবানকে বলে, ভগবান তুমি আমাকে এখান থেকে তুলে নাও, আর যেন কোনোদিন আমি এই মাতৃজঠরে যেন আমাকে আর না আসতে হয়। কি জন্য না আসতে হয়? কারণ কি, এই সংসারে সবাই কিন্তু দুঃখ কষ্টে জর্জরিত। এই সংসারে আমরা সকলেই দুঃখ কষ্টে জর্জরিত। আমরা বাইরে থেকে দেখে যাকে সুখী মনে করি, দেখবেন সেও যদি দুঃখের কথা একবার বলতে শুরু করে 3 দিনে শেষ হবে না। এমনও লোক আছে, আমরা বাইরে থেকে দেখে সবাইকে সুখী মনে হয়, কিন্তু সবাই জানে কে কার ভিতরের কি অবস্থা। এই জগতে কেউ কিন্তু সুখে নাই। কারণ হচ্ছে জরাবেদি, দুঃখ কষ্ট, অভাব অনটন, কিছু না কিছু ভাবে সবাই কোনো না কোনো ভাবে জগতে দুঃখিত। হোটেল টাকা পয়সা আছে কিন্তু সংসারে শান্তি নাই, আবার সংসারে শান্তি আছে কিন্তু টাকা পয়সা নাই। সবকিছু মিলিয়ে কোনো না কোনো দিকে তুমি দুঃখী। তো এবং এর সমাধান আমাদের কারোর কাছে নাই। কেউ আমরা দুঃখ নিবারণ করতে পারি না। দুঃখ নিবারণ করতে পারেন একমাত্র যিনি দুঃখ এবং সুখ দিতে পারেন, তিনি দুঃখ নিবারণ করতে পারেন। তিনি সুখীকে দুঃখী বানাতে পারেন, আবার দুঃখীকে সুখী বানাতে পারেন। ভগবানের কথা হলো যে এই যে আজকে মনুষ্য দেহ নিয়ে আমরা এখানে এসেছি, ভগবান আমাদেরকে উপদেশ করেছেন। ভগবান কোনো বনের পশু পাখিকে গিয়ে উপদেশ করেননি, সাগরের নিচে থাকা মৎস্যকুলকে উপদেশ করেননি, করেছেন কে? মনুষ্যকুলকে। কি জন্যে? কারণ মানুষের দেহটা হচ্ছে ভোজনযোগ্য দেহ। মানুষের জন্মটাই হয়েছে ভগবানকে ভোজন করবার জন্য। মানুষের জন্মটাই হয়েছে ভগবানের ভোজন করতে করতে ভগবানকে লাভ করবার জন্য। আর ভগবানকে একবার পেয়ে গেলে তবে তোমার এই জন্মান্তর হতে মুক্তি, নতুবা সমগ্র জগতে তুমি বারবার আসতে থাকবে, যেতে থাকবে, তোমার কোনোদিন মুক্তি হবে না। ভগবান যেদিন আমাদেরকে সৃষ্টি করলেন, যেদিন আমাদের জন্ম হলো, জন্ম কিন্তু আমার 30 বছর আগে বা 25 বছর আগে হয়নি, বা 50 বছর আগে হয়নি। জন্ম আমার হয়েছে ভগবান যেদিন আমাকে জীবাত্মা রূপে জগতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, ওই একদিনই জন্ম হয়ে গেছে।
এরপর থেকে যেটা হচ্ছে এটাকে ভগবান বললেন কি দেহান্তর, দেহ থেকে দেহান্তর, অর্থাৎ আমাদের শরীরে আত্মা একটা পুরনো রুগা শরীর ত্যাগ করে একটা নতুন একটা ভালো শরীর ধারণ করে, যেন সে একেবারে ভালোভাবে যেন জগতে সে চলতে পারে। এখন বৃদ্ধ শরীর নিয়ে তো চলা যায় না, রুগ্ন শরীর নিয়ে চলা যায় না। তাই আত্মা কি করে, আমরা যেরকম ছেঁড়া কাপড় ফেলে দিই, আমরা কি ছেঁড়া কাপড় পরে কেউ বের হই কোথাও? কি জন্য? কারণ ছেঁড়া কাপড় পরে বের হওয়া যায় না, মানুষ যদি দেখে তাহলে লজ্জা হয়, এই ভয়ে আমরা ছেঁড়া কাপড় ফেলে দিই। এরকম আত্মা এই অচল দেহ নিয়ে সে চলতে যখন পারে না, তখন সে কি করে, এই দেহটাকে তার ছেড়ে দিতে হয়, ত্যাগ দিতে হয়। আর যখন আত্মা এই শরীরটা ছেড়ে চলে যায়, তারপরে পুনরায় তার তো আর মুক্তি হলো না, তাকে তো আরেকটা দেহ ধরতে হবে। যতদিন পর্যন্ত ভগবান চরণ সে লাভ করছে না, যতদিন পর্যন্ত ভগবানের কাছে তার গতি হচ্ছে না, স্থান হচ্ছে না, ততদিন পর্যন্ত তাকে শুধু শরীর পরিবর্তন করতে হবে। নতুবা তো এক শরীর নিয়ে পড়ে থাকতে হবে জন্ম জন্মান্তর, সেটাও তো সম্ভব না, কারণ অচল দেহ নিয়ে পড়ে থাকা যায় না। তাই আত্মা সেই শরীরটা ত্যাগ করে সে নতুন শরীর ধারণ করে। কিন্তু নতুন শরীর ধারণ করলেই কি ভগবানকে পাওয়া যায়? নতুন শরীর ধারণ করলেই তো আর ভজন করা যায় না। এখন নতুন শরীর ধরতে গিয়ে কর্ম অনুসারে ভগবান আমাদেরকে পাঠিয়ে দিল, মনে করেন আবার পশু কুলে, পাঠিয়ে দিলেন আবার মৎস্য কুলে, পাঠিয়ে দিলেন আবার বৃক্ষ কুলে, তাহলে কি হবে? আমরা তো আর ভজন করতে পারবো না, ভগবানের ভজন আর হবে না। এরকম বসে ভগবানের কথা শোনাও হবে না, এরকম বসে ভগবানের কথা বলাও হবে না, ভগবানকে ভালো দিনে ভগবানের সেবাও করতে পারবো না। যে আজকে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ভগবানের সেবা করবো সারাদিন, মানুষ হয়েছি বলে, ভোজনের যোগ্য দেহ পেয়েছি বলে, মানুষ হলেই তো আবার সবার সে সামর্থ্য থাকে না। অনেকে দেখবেন কম বয়সে প্যারালাইসিস হয়ে হাত পা অচল হয়ে বসে আছে, সে মানুষই তো, কিন্তু সেবা করতে পারছে না। পশুদেহ নিয়েছে, সেবা কিভাবে করবে? সর্পকুলে জন্ম হয়েছে, হিংসা ছাড়া কিচ্ছু জানে না। মৎস্যকুলে জন্ম হয়েছে, সে জলে সাঁতার কাটা ছাড়া আর কিচ্ছু জানে না। মোট কথা, আহার নিদ্রা মৈথুন সবকিছু বাকি এই 80 লক্ষ জন্মে, আর 4 লক্ষ বার যে মানুষ জন্ম হয়, এই 4 লক্ষ বারেই হচ্ছে তোমার সুযোগ। এর মধ্যে তো আর মানুষকুলে জন্ম ভগবান প্রথমেই তোমাকে কোনো ভক্ত করে জন্ম দিয়ে দেবে না। 80 লক্ষ জনি ভ্রমণ করে আসার পরে ভগবান আমাদেরকে জন্ম দেন একদম নিচু স্তরে, একদম ওই শাস্ত্র ওইভাবেই বলেছে, একদম পাহাড়ি কুলভিল জাতি যেটাকে বলা হয়, মানে অসভ্য জাতি, যাদের মধ্যে সভ্যতা হয় নাই। মানুষে আর এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এরা যদি জাগতিক সভ্য মানুষকে পায় তাহলে কেটে মেরে ফেলবে। এমন পাহাড়িয়া জাতি আছে, তারা এই সভ্য জাতির সঙ্গে তারা সম্পর্ক নাই। ভগবান প্রথমে ওই সমস্ত নিচু কুলে জন্ম দেবেন, অর্থাৎ তোমার কর্ম যত নিকৃষ্ট হবে, তোমার জন্ম তত নিকৃষ্ট হবে। জন্ম নিকৃষ্ট হয় কারণ মানুষ আমরা জন্মে জন্মে অপরাধকে ভোগ করছি। এই যে আজকে যদি আমি মরে যাই, ভগবান আমার গুণ এবং কর্ম বিচার করে আমাকে যেখানে পাঠাবার সেখানে পাঠাবেন। আমার কর্ম যদি অতীব খারাপ হয়, কর্ম মানে কিন্তু ভাগ্য নয়, কর্ম মানে হচ্ছে আমি কি করলাম, সেটা আমি কি করে এসেছি এতদিন, সেটা যদি ভালো না হয় তাহলে আমার গতিও ভালো হবে না। আর যদি ভালো হয় তাহলে অবশ্যই ভগবান তো এমনিতেই বলে গেছেন যে এই জন্মে যদি তুমি ভক্তির চর্চা করো, তুমি যদি আমাকে পাবার চেষ্টা করো, তুমি যদি আমার সেবা নিত্য সেবা করো, নিত্য গুণগান কীর্তন করো, তাহলে আমি ওই ভক্তকে কি করি, পরবর্তীতে আরেকবার আরেকজন শুদ্ধ ভক্তের বাড়িতে জন্ম দিই, যেন সে জন্ম থেকেই ভক্তির চর্চা করে এক সময় আমাকে পেতে পারে। ভগবান পরিষ্কার করে বললেন, এই যে আমরা প্রতিদিন নিত্য সংসার কর্ম করছি, গৃহকর্ম করছি, সন্ন্যাস এবং ত্যাগ দুইটার মধ্যে পার্থক্য জিজ্ঞেস করলেন অর্জুন। আমরা অনেকে মনে করি যে গৃহে থাকলে হয়তো ভগবানের ভজন সম্ভব নয়, সন্ন্যাস নিয়ে আখড়ায় যদি চলে যাই তাহলে ভগবানকে আমরা অতি দ্রুত লাভ করব। কিন্তু ভগবান বললেন, তুমি যে সংসারে আছো, এই সংসারে থেকেই তুমি আমাকে লাভ করতে পারো। মানুষ তার নিজের কর্মের দ্বারা আমাকে লাভ করে। তোমার কর্ম যদি সুন্দর হয়, তোমার কর্ম যদি সৎ হয়, আর দিন শেষে মোট কথা ভগবানের কথা হলো কি, তোমার কর্ম যদি আমার চরণে সমর্পিত হয়, তাহলেই তুমি এই স্বামী সেবা করতে করতে, স্ত্রী সেবা করতে করতে, সন্তান সন্ততির সেবা করতে করতে, শ্বশুর শাশুড়ি পিতামাতার সেবা করতে করতেই তুমি আমাকে পেয়ে যাবে। তোমার নতুন করে আলাদা করে আমার সেবা করতে হবে না। কিভাবে পাবে? কারণ তার মন প্রাণ যদি কৃষ্ণচরণে সমর্পণ করা থাকে, যে ভগবান এখানে আমি যাই কিছু করছি না কেন, এখান থেকে তুমি আমার কিছু দিও না।
আমি তোমার কাছে কিচ্ছু চাই না। আমি এই যে আজকে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে তোমার চরণে চন্দন লেপন করলাম, এর বিনিময়েও আমি কিচ্ছু চাই না। আবার আমি যদি কারো মাথা ফাটিয়ে দিই, এরও আমি বিনিময়ে কিচ্ছু চাই না। অর্থাৎ আমি যেমন শুভ ফল তোমাকে দিয়ে দেব, অশুভ ফলও তোমায় দিয়ে দেব। আমি শুভও চাই না, অশুভও চাই না। কিন্তু আমরা তো বলি কি যে আমরা ভগবানের কাছে অশুভ রে বলি যে দূরে রাখো, আর শুভ যা কিছু আছে আমাকে সবকিছু দিয়ে দাও। তখন ভগবান বললেন যে তাহলে কি হবে, তুমি শুধু ভালো জিনিসটা চাইবে আর মন্দ জিনিসটা ত্যাগ করবে, মন্দটা নিতে চাইবে না, শুধু ভালোটার ভাগ চাও। তাহলে কি হবে, যদি ভালোটা নাও তাহলে ভালোর সাথে মন্দও তোমাকে নিতে হবে। অর্থাৎ আমরা সারা জীবন তো আর সবাই এই সৎকর্ম করতে পারি না, পারি? সবার জীবনে সবসময় সৎকর্ম থাকে না। হয়তো বা কেউ জীবনে 10 বছর, 20 বছর, 30 বছর দেখা গেল দস্যু ডাকাত ছিল, তাহলে 30 বছর সে দুষ্কর্ম করেছে, তারপরে 50 বছর সে ধর্মকর্মে মত্ত থেকেছে, সে ধর্মকর্ম করেছে, সাধু সঙ্গ করেছে, কিন্তু বিগত 30 বছরের কর্মটা তো সে ফেলে দিতে পারবে না। সেটা যাবে কোথায়? তো একটা রাস্তা ছিল, সেটা হচ্ছে যে পর্যাপ্ত অনুতাপ যদি সে করতে পারে, সে নিজের কর্মের জন্য যদি অনুতপ্ত হয়, ভগবানের কাছে প্রতিনিয়ত যদি শুধু ক্ষমা চায়, তবে তার কিছু লাঘব হবে, তবে তার কিছু লাঘব হলেও হতে পারে। শ্রীমদ্ ভাগবতে পরীক্ষিত মহারাজ সুখদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় তদ্রূপ অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞেস করেছেন যে মানুষ কি করলে মরণের পরে তোমাকে মানুষ কিভাবে সহজে পেতে পারে। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা 8ম অধ্যায় অক্ষর ব্রহ্মযুগ, সেখানে ভগবান অর্জুনকে বললেন যে অর্জুন, মানুষ যখন মরে যায়, এই মরে যাবার সময়ে যে যেই ভাবনা নিয়ে মারা যায় সে ওইভাবেই আবার জন্মগ্রহণ করে। আর যদি কেউ আমার কথা চিন্তা করতে করতে মারা যায়, তাহলে সে অবশ্যই আমাকে পায়, তার আর সংসারে পুনর্জন্ম হয় না। তো পরীক্ষিত মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন সুখদেব গোস্বামীকে যে এরকমই যদি হবে, তাহলে মানুষের আর থাকলো কোথায়? পাপের যে ফলটা ভোগ করবে, এইটা কেমন করে থাকলো? অনেক তো দুরাচারী পাপীও থাকে, অনেক দুরাচারী পাপী থাকে না, সারা জীবন পাপ করেছে, কিন্তু দেখা গেল মরার সময় তোমার নাম নিয়ে মরেছে আর তুমি তাকে উদ্ধার করে দিলে, সহজ হয়ে গেল বিষয়টা। তখন পরীক্ষিত মহারাজ বললেন তাদের তো প্রায়শ্চিত্ত হলো না। প্রায়শ্চিত্ত যদি হয় না, প্রায়শ্চিত্ত না করলে, এই জন্য সুখদেব গোস্বামী বললেন যে দেখো, মরণের সময় যে আমি বললাম যে নাম নিলেই উদ্ধার হবে, কিন্তু মরণের সময় যে তুমি নাম নিতে পারবে তার তো কোনো নিশ্চয়তা নাই, তার তো কোনো গ্যারান্টি নাই। কি জন্য নাই? কারণ তোমার নাম নেওয়াটা তোমার অভ্যাসের মধ্যেই নাই, নাম নেওয়াটা তোমার চরিত্রের মধ্যেই নাই। তুমি কোনোদিন কৃষ্ণ নাম করোনি, ভগবানের নাম করোনি, তোমার কোনোদিন ভক্ত সঙ্গে অভিলাষ ছিল না, তোমার কোনোদিন এই হরিভক্ত সঙ্গ করনি, ভক্তের সঙ্গ করনি, ভগবানের সেবা করনি, তোমার এইসবে কোনোদিন মন ছিল না। তাহলে কি হবে? এই সারা জীবনের পাপ তো ক্ষয় হলো না। যদি মানুষ ধীরে ধীরে ভগবানের দিকে এগোতে থাকে এবং যদি প্রায়শ্চিত্ত করলে এবং অনুতাপ করলে তার পাপের খণ্ডন হয়। প্রায়শ্চিত্ত করলে আর অনুতাপ করলে, ভগবানের কাছে নিত্য ক্ষমা চাইলে পাপের খণ্ডন হয়। তখন পরীক্ষিত মহারাজ বললেন যে প্রায়শ্চিত্ত করলেই যদি পাপের খণ্ডন হয়ে যায়, তাহলে তো মানুষকে প্রায়শ্চিত্তই করতে হতো না, মানুষকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো না। কি জন্য? কারণ একজন যদি প্রায়শ্চিত্ত করে, আরো 3 জনের শিক্ষা হবে সেখান থেকে। আরো 3 জন চিন্তা করতো যে উনি এত পাপ করেছে বলে আজকে প্রায়শ্চিত্ত করছে। কি জন্য প্রায়শ্চিত্ত করছে? কারণ প্রায়শ্চিত্ত না করলে ভগবান তাকে শাস্তি দিবেন, তার নরকে গমন হবে। এই জন্যই তো প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তাই না? প্রায়শ্চিত্ত কেউ শোকে তো করে না, পাপ থেকে মুক্তির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে। তো পরীক্ষিত মহারাজ বললেন প্রায়শ্চিত্ত করলেই তো আর সমাধান হচ্ছে না। কি জন্য? কারণ আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করলে এরকম হওয়ার দরকার ছিল, উচিত ছিল যে আর যেন কোনোদিন পাপ না করি, আর যেন আমরা কোনোদিন পাপ না করি। কিন্তু দেখা গেল কি, হাতি যেমন করে স্নান করে, হাতি যখন স্নান করে পরিষ্কার হলো, হাতি স্নান করে পরিষ্কার হয়ে যায়, কিন্তু সাথে সাথেই আবার দেখা যায় ডাঙ্গায় উঠে এই সুর দিয়ে সারা গায়ে ধুলা মেখে ফেলে। তাহলে হাতির স্নানটা নিষ্ফল হলো না?
আমাদের দৃষ্টিতে হাতির স্নানটা ব্যর্থ স্নান হয়েছে, কারণ আমরা স্নান করি কি জন্য? শরীরকে পরিষ্কার করবার জন্য। শরীরের ধুলা ময়লা সবকিছু ধুয়ে মুছে আমরা স্নানের মাধ্যমে পবিত্র হই। তো হাতি যদি স্নানের মাধ্যমে পবিত্র হলো, আর স্নান করে উঠেই যদি আবার সে কাদামাকা ধুলা মেখে নিল সারা গায়ে, তাহলে তার স্নানের কোনো মানে থাকলো? মানে থাকলো না। ঠিক তেমনি তুমি প্রায়শ্চিত্ত করলে, প্রায়শ্চিত্ত করে তুমি পাপ মুক্ত হলে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তুমি সেই পাপের কর্মে লিপ্ত হয়ে গেলে, তাহলে তোমার এই প্রায়শ্চিত্তের লাভ কি হলো? এই প্রায়শ্চিত্তে তো আমার কোনো লাভ হবে না। হবে? আমার তো পাপ যাও গিয়েছিল, নতুন করে আমি আবার পাপ কর্মে লিপ্ত হয়ে গেছি। দেখা গেল আমি আবার মিথ্যা বলা শুরু করেছি, আমি আবার এই গুরুজন দিগকে হেয় করে কথা বলছি, হ্যাঁ, আমি চুরি চেষ্টা আমি করছি, মানুষের সাথে প্রতারণা করছি, ভক্তের সেবা না করে বরঞ্চ ভক্তের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছি। তো এরকম যদি করতে থাকি, তাহলে আমার প্রায়শ্চিত্তে বা আমার কি আসে যায়? কোনো লাভ হবে? হবে না। তো সুখদেব গোস্বামী বলেছিলেন, প্রায়শ্চিত্ত করলেও কারোর পাপ স্খলন হতে পারে। তো পরীক্ষিত মহারাজ বললেন, প্রায়শ্চিত্ত যদি মনের না হয়, মন থেকে যদি প্রায়শ্চিত্ত না হয়, মনের যদি প্রায়শ্চিত্ত না হয়, তাহলে দৈহিক প্রায়শ্চিত্ত করেও কোনো লাভ নেই। আমার ভিতরে আমার পাপের চিন্তা থাকবে, তাহলে আমি প্রায়শ্চিত্ত করে আমার লাভ হবে না। তাই কথা হলো কি, মানুষ যদি নিরন্তর ভালো চিন্তা না করতে পারে, নিরন্তর যদি ভগবানকে স্মরণ না করতে পারে, তাহলে মরণের সময় কেউ ভগবানকে স্মরণ করতে পারবে না। কিন্তু ভগবানের যা কথা তাই তো বাস্তব। ভগবান বলেছেন, মরণের সময় যদি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি আমাকে একবার ডাকে, আমি তাকে উদ্ধার করে নেব। তার সারা জীবনের পাপ তাপ সবকিছু ধ্বংস হবে কিসের দ্বারা? যদি মনে প্রাণে একবার হরি স্মরণ করতে পারে। কথা আছে না যে একবার নাম নিলে যত পাপ হরে, নরের কিবা সাধ্য আছে তত পাপ করে। আমরা তো দিনে 16 বার নাম, অনেকেই নাম করি, 16 মালা জপ করি। 16 মালায় কতবার হয়? এক মালায় 108 বার। তো 16 মালায় 1600 1700-র উপরে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, যাচ্ছে না? 1728 বার হরিনাম জপ করছি। কিন্তু শাস্ত্র বললেন, একবার নাম নিলে তোমার যত পাপ যাবে, তোমার এই সাধ্য নাই সারা জীবনে তত পাপ করবা। এই জন্য যে ভগবান বলছেন, যদি মনে প্রাণে মৃত্যুর সময়ে কেউ একবার আমার নাম নিয়ে মরতে পারে, তাহলে অবশ্যই আমি তাকে আমার কাছে রেখে দিব, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ মনে প্রাণে নাম নিলে সব পাপ চলে যায়। এখন কথা হচ্ছে, পরীক্ষিত মহারাজ দেখলেন এত সহজ রাস্তা হয়ে যাচ্ছে। অর্জুনও দেখলেন, ভগবান অর্জুনকে বললেন যে অন্তকালে জমাবেব স্বর্ণান উন্মুক্তা কলে বরং, যে মরণের সময় আমার নাম নিতে নিতে মরবে অর্জুন, সে আমাকে পেয়ে যায়। অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন, মৃত্যুর পর মানুষ তোমাকে কিভাবে লাভ করে? যে মানুষ থাকতে তোমাকে পায় না, সে মরলে পরে কিভাবে তোমাকে লাভ করবে? সে উত্তরে ভগবান বলেছিলেন যে যদি আমার নাম করতে করতে কেউ মরে যায়, তাহলে অবশ্যই সে আমাকে লাভ করবে। যে যে ভাবনা নিয়ে মরবে, সে ওই ভাবনা নিয়েই জন্মগ্রহণ করবে। শ্রীমদ ভাগবতে রাজা ভরত হরিণ হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন, কারণ মরণের সময় একটা হরিণ শাবক, একটা হরিণের বাচ্চার চিন্তা করতে করতে তিনি মরে গেছিলেন। তাই পরবর্তী জন্ম তার একটা হরিণ হয়ে গেল। ভগবানের কথা তো বাস্তব, ভগবানের কথা তো আর উল্টাবে না, ভগবানের কথা মিথ্যা হবে না, ভগবানের কথা চিরন্তন সত্য। তো কথা হলো কি, যে মরণের সময় আমার কথা চিন্তা করতে করতে মরবে, সে আমাকে পাবে, কোনো সন্দেহ নেই। তখন আমরা যদি আনন্দে লাফাই, সারা জীবন ধর্মকর্ম করবো না, মরার সময় ভগবানের নাম নিয়ে মরে যাব, শেষ ভগবানকে পেয়ে যাব। কিন্তু আমি তো মরার সময় ভগবানের নাম করলেও করতে পারি, না করলেও না করতে পারি। কিন্তু আমার যদি ভগবানের নাম করতে করতে অভ্যাস হয়ে যায়, তাহলে আমার নিজে থেকে মনে করা লাগবে না, আমার অভ্যাস হয়ে আমাকে নাম করিয়ে দিবে, আমার অভ্যাস আমাকে নাম করিয়ে দিবে। যেমন করে উদ্ধার হয়েছিল অজামিল। অজামিল উদ্ধার পেয়েছিলেন, অজামিল বৈকুণ্ঠে চলে গেলেন। কিন্তু অজামিল ছিল খুব বদলোক, খুব খারাপ স্বভাবের ছিল। প্রথম দিকে সে প্রথম জীবনে ভালো ছিল। কান্নকুব্জ দেশে এক ব্রাহ্মণ, তার নাম হলো অজামিল। ওই অজামিল প্রথম জীবনে ভালো ছিলেন। তার পিতাও একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তিনিও সৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রতিদিন ঠাকুরের উপাসনা করতেন, সেবা শুশ্রূষা করতেন, যজ্ঞ করতেন। তার ঘরে সুন্দরী স্ত্রীও ছিল,
সবকিছু ছিল, কিন্তু একদিন পিতার আদেশে যজ্ঞের দ্রব্যাদি আনতে গেলেন, গিয়ে তার বনের মধ্যে এক ভ্রম হলো, আর সেখানে গিয়ে এক পতিতা রমণীর সঙ্গে আটকে পড়লেন। সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কি, ওই পতিতার মনের খোরাক পূরণ করবার জন্য তিনি পিতার সমস্ত সম্পত্তি খুইয়ে ফেলেছেন। খুইয়ে ফেলে তিনি তার সঙ্গে এবং এমনকি নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছে, নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত সে ত্যাগ করেছে ওই পতিতা ওই কুলোটার জন্য। তারপরে কি হলো, ওই পতিতার গড়েই তার গর্ভে 10টি সন্তান হয়েছিল। 10 বারে 10টি সন্তান হয়েছিল। অজামিলের সর্বশেষ কনিষ্ঠ সন্তানের নাম ছিল নারায়ণ। ভাগ্যক্রমে ওই কনিষ্ঠ ছেলেটার নাম নারায়ণ রেখেছিলেন। কিন্তু সবসময় এই নারায়ণকে এত আদর করতো অজামিল যে উঠতে নারায়ণ, বসতে নারায়ণ। নারায়ণকে ছাড়া তার কিছুতেই ভালো লাগতো না। সবসময় যদি নারায়ণ তার পাশে না থাকতো তাহলে তার কিছু ভালো লাগতো না। কিন্তু দেখেন, সে কিন্তু স্বর্গের দেবতা নারায়ণকে চিনে না, স্বর্গের দেবতা নারায়ণকে ভোজনও করে না। সে তার যে পুত্র, কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণ, তাকে খুবই ভালোবাসে। নারায়ণ তার পাশে না থাকলে তার ভালো লাগে না, নারায়ণকে না দেখলে তার ভালো লাগে না। একে বৃদ্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু তার যে মৃত্যুদশা উপস্থিত হচ্ছে সেইটা পর্যন্ত সে ভুলে গেছে। সে পুত্র স্নেহে এতটা অন্ধ হয়ে আছে, সে একদম সংসারে গুরুতর আসক্ত হয়ে আছে। আর কোন ধর্মকর্মের তো তার মধ্যে লক্ষণ নাই, বেলাই নেই। তাই সময় হয়েছে, যমদূত যখন তাকে নিতে এসেছিল, তার যখন সময় হয়েছে, যমরাজ আজ্ঞা করেছেন যে যাও এবার অজামিলকে নিয়ে এসো, তার সময় শেষ হয়ে গেছে। যমরাজের আজ্ঞায় যমদূতরা যখন আসলেন তাকে নিবার জন্য, তখন সে কি করেছিল, যমদূতকে দর্শন করা মাত্র সে ওই যে সবচেয়ে আদরের ছেলে নারায়ণ, যে নারায়ণকে সে সারাদিন ডাকে, তার বাকি 9 পুত্রের কথা তার মনে নাই, মনে আছে শুধু নারায়ণের কথা। যাকে সে সবচেয়ে ভালোবাসে তাকেই সে আগে ডেকেছে। নারায়ণ 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 বলতে বলতে কয়েকবার যখন ডাকলো, একদম এই ডাকের মধ্যে কিন্তু কোনো স্বার্থ ছিল না, একদম মন খোলাভাবে ডেকেছে। নিজের ছেলেকে ভালোবেসে মন খোলাভাবে ডেকেছে, বিপদে পড়ে একদম মনে প্রাণে কায় মনোবাক্যে ডেকেছে, যেন নারায়ণ এসে তাকে যমদূতের হাত থেকে রক্ষা করে ফেলবে, এমন একটা ভাব। তো ওইদিকে স্বর্গের নারায়ণ তার বিষ্ণু দূতদেরকে, তার দূতদেরকে আদেশ করলেন, যাও, সে তো কায় মনোবাক্যে আমারই নাম করেছে, সে তো আমার নাম করেছে, তাই তোমরা গিয়ে তাকে নিয়ে এসো। ভগবানের কথা হচ্ছে কি, ওই যে বলেছিলেন যে কায়মন চিত্তে, মনে প্রাণে যদি মৃত্যুর সময় কেউ আমার কথা চিন্তা করে তাহলে কি হবে, সে আমাকেই লাভ করবে। তাকে কোনোদিন আর মনুষ্যজনী, প্রেতজনী, পশুজনী কোনো কিছুতে আর জন্ম নিতে হবে না, সে আমার কাছে ঠাঁই পাবে। তো ভগবানের আদেশে বিষ্ণুদূতেরা গেলেন, যমদূতের সাথে কারাকারি করে তারা অজামিলকে নিয়ে যাবেন। তো যমদূতেরা প্রশ্ন করলো যে সারা জীবনে এই লোক পাপাচার করেছে, এমন কোনো খারাপ কর্ম নাই সে করেনি। সে যখন পিতার সমস্ত সম্পত্তি বেচা বিক্রি করে নষ্ট করে দিল, তারপরে সে ডাকাতি করেছে, চুরি ছিনতাই করেছে, এমন কোনো খারাপ কর্ম নাই সে করেনি। তাহলে আজকে ভগবান বিষ্ণুদেব কেন তার জন্য দূত পাঠালেন? সে কি করে বিষ্ণু লোকে যেতে পারে? ওইখানে বিষ্ণুদূতেরা যমদূতদের প্রশ্নের উত্তরে এই করেছিলেন যে কারণ হচ্ছে এই অজামিল মনে প্রাণে ভগবান শ্রী নারায়ণের চরণে শরণ নিয়েছেন, মনে প্রাণে শ্রী নারায়ণের নাম করেছে বিধায় এই অজামিল আজকে নারায়ণের কৃপা প্রাপ্ত হয়ে গেছে। তো যমদূতরা ফিরে গেলেন। যমদূতরা ফিরে গিয়ে যমরাজকে প্রশ্ন করছেন যে আমরা এতদিন ধরে জানতাম যে মানুষকে দণ্ড শুধু আপনিই দিয়ে থাকেন, মানুষের পাপ আর পুণ্যের বিচার যমরাজ করে থাকেন। যমরাজ মানুষের পাপ পুণ্যের বিচার করে মানুষকে স্বর্গধাম দেয়, আবার মানুষকে নরকেও পাঠায়। তো আজকে গিয়ে তো আরেকজন শাসকের সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। তো এক রাজ্যে যদি 2 জন শাসক শাসন করে তাহলে তো সেখানে পাপীরা মুক্ত হয়ে যাবে, কারণ যার যাকে ভালো লাগবে মুক্তি দিয়ে দিচ্ছে। তখন যমরাজ তাদেরকে আশ্বস্ত করলেন যে আজকে তোমরা যার থেকে ফিরে এসেছো তিনি আমারও প্রভু, যে ভগবান বিষ্ণুর দূতের কাছ থেকে তোমরা আজকে ফিরে এসেছো, অজামিলকে নিয়ে আসতে পারোনি বলে, ওই ভগবান বিষ্ণু তো আমারও প্রভু। ভগবান বিষ্ণু চাইলে আমাকেও দণ্ড দিতে পারেন। তাই তার যাকে মুক্ত করে দিবার ইচ্ছা
তাকে তিনি মুক্ত করে দিতে পারেন। সেখানে আমি যমরাজের কিছু করবার থাকে না, কারণ ভগবানের নামের এত মহিমা। ভগবানের নামের এই মহিমার কারণে নাম নিতে নিতে মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ভগবানের কথা চিন্তা করতে করতে, ভগবানের নাম নিতে নিতে ভগবানকে মানুষ লাভ করে ফেলবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বললেন যে অর্জুন, এই জগতের বিভিন্ন লোক আমাকে বিভিন্নভাবে পেয়ে যাচ্ছে, যে যেভাবে পারছে আমাকে নিয়ে নিচ্ছে। এখানে কেউ নিরন্তর আমার কথা চিন্তা করতে করতে আমাকে পেয়ে যায়, এখানে নিরন্তর কেউ আমার নাম জপতে জপতে আমাকে পেয়ে যায়, এখানে নিরন্তর কেউ প্রতিদিন আমার সেবা দিতে দিতে সে আমাকে পেয়ে যাচ্ছে, কেউ আবার প্রতিদিন আমাকে নমস্কার করতে করতে সেও আমাকে পেয়ে যাচ্ছে। তো অর্জুন, যে যেভাবে পাচ্ছে, যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাং স্ততৈব ভজাম্যহম। ভগবান বললেন, আমাকে সংসারে যে যেভাবে চায় অর্জুন, আমি তার ওইভাবেই তার হয়ে যাই। যে যেভাবে আমাকে চাইবে ওইভাবেই আমাকে পাবে। বিষয় হচ্ছে, কেউ যদি মনে প্রাণে ভগবানকে চায়, ভগবান তার হয়ে যান। এটা তো আমাদের কথা নয়, এটা কোনো পাঠক, কোনো কীর্তনিয়া, কোনো সাধু পুরুষের কথা নয়, কোনো গুরু গোসাইয়ের কথাও নয়। কথাটা হচ্ছে কার? স্বয়ং ভগবানের কথা। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা সম্পূর্ণই তো স্বয়ং ভগবানের কথা। তো সেখানে ভগবান নিজ মুখে বলেছেন, ভগবান নিজ মুখে বললেন যে অর্জুন, কেউ যদি মনে প্রাণে আমাকে চায় তবে সে যে আমাকে পায়, ইহাতে কোনো সন্দেহ নেই। শ্রীমদ্ ভগবত গীতার দ্বাদশ অধ্যায়, তার নাম হচ্ছে ভক্তিযোগ। অর্জুনকে ভগবান বললেন যে ভক্তিতে কিভাবে ভগবানকে মানুষ দ্রুত লাভ করতে পারে। কারণ অনেক সময় জ্ঞানী হয়েও মানুষ আমাকে পায় না। কারণ দেখা যায় জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে অহংকার হয়ে যায় যে আমার চাইতে জ্ঞানী তো আর জগতে দুইটা হয় না, আমার চাইতে জ্ঞানী এখানে আর কেউ নাই। তো তিনি জ্ঞানীর অহংকার হয়ে গেল। যিনি কর্মী, কর্মযোগী, তিনিও ফলের আশা করে, কর্মে ফলের আশা করেন, তো তাই আমাকে আর পায় না। কিন্তু ভক্তিযুগকে যারা অবলম্বন করে, যারা আমাকে একান্ত ভালোবাসে, ভক্তি মানে হচ্ছে ওইটাই, ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা, ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক যে টান, ভগবানের প্রতি যে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা, তাহাকেই ভক্তি বলা হয়। সেটাই হচ্ছে ভক্তি। ভক্তি তো আলাদা কোনো জিনিস নয়, কিন্তু ভক্তি ভগবানই আমাদেরকে দান করেন। কখন দান করেন? যদি আমরা ভগবানের চরণে লেগে থাকতে চাই, আমরা যদি ভগবানের প্রতিদিন সেবা করি, আমরা যদি ভগবানকে ভালোবাসি, ভগবানকে শ্রদ্ধা করতে থাকি, তাহলে ভগবান কৃপা করে আমাদেরকে প্রেম ভক্তি দান করেন। কৃষ্ণ কৃপা, কৃষ্ণ প্রেম, সেটা সকলে লাভ করতে পারে না। কে পারে? যে চায় সেই পায়, যে চায় সেই পায়। এখন কথা হচ্ছে, চাওয়ার মধ্যেও আবার রকম ফের, বা চাওয়ার মধ্যেও আবার বিভেদ আছে, পার্থক্য আছে। আমি ভগবানকে চাই কিভাবে? যে ভগবানকে প্রতিদিন সেবা দিচ্ছি আর বিনিময় করে নিচ্ছি যে আমার যেন ভালো একটা কিছু হয়, আমার সংসারে যেন সবসময় শান্তি বিরাজমান থাকে, আমার যেন এই স্ত্রী পুত্র ভালো থাকে, আমার যেন স্বামী সন্তান সুখে থাকে, ভালো থাকে, সবাই যেন সুস্থ থাকে, সবার যেন লেখাপড়া ভালো হয়, পরীক্ষায় যেন ভালো নম্বর পায়, তারপরে সবার যেন ভালো চাকরি টাকরি হয়। মানে সব সময় শুধু এই চিন্তা, ভগবানকে প্রণাম করি আর শুধু এই সমস্ত জিনিস চেয়ে বারবার চলে আসি। আমরা শুধু ভগবানের কাছে চাইলাম, তো ভগবান এদেরকেও খুশি করেন, এদেরকেও তৃপ্ত করেন। এই যে ভগবান বলেছেন যে তুমি আমাকে যেভাবে চাইবে আমি তো তোমাকে ওইভাবেই খুশি করব। আর যে ভগবানকে চায়, ভগবান বললেন অর্জুন, যে ভক্ত আমাকে চায় সে অবশ্যই আমাকেই পায়। আমার কাছে যারা সংসারে শান্তি চায়, টাকা পয়সা দ্বন্দ্ব চায়, আমি তাদেরকে সবকিছু দেই, কিন্তু আমি তার হই না। আমার কাছে তুমি ধন সম্পদ চাও, তুমি ধন সম্পদ নিয়ে চলে যাও, স্ত্রী পুত্র চাও, স্ত্রী পুত্র নিয়ে চলে যাও, কিন্তু আমাকে কখনো কদাপি পাবে না। কিন্তু যদি তুমি আমাকেই চাও তাহলে আমাকে পাবে। আর জগতে একবার যে আমাকে পেয়ে যায়, এই সংসারে তার আর কোনোদিন কিছুর অভাব হয় না। ভগবান যার হয়ে যায় তার কিছুর অভাব থাকতে পারে না, তার কোনোদিন অসুখ বিসুখও থাকবে না, তার টাকা পয়সার অভাব হবে না, তার ধন সম্পদের অভাব হবে না, তার স্ত্রী পুত্র কন্যারও অভাব হবে না, তার সবকিছু হয়ে যায়। কারণ হচ্ছে ভগবান হচ্ছেন এই জগতের প্রতি, এই সমস্ত জগৎটা, সৃষ্টিটা, ব্রহ্মাণ্ডটা তার।
আর এই সাধারণ একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি তাকে যদি কেউ বশ করে ফেলে, হাত করে ফেলে, তাহলে তো সারা দেশটা তার হয়ে যায় না? হ্যাঁ, সারা দেশটা তার হয়ে যায়, সে সবকিছু ভোগ করতে পারে। ঠিক তেমনি ভগবান হচ্ছেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি। এই ভগবানকে যে বশ করেছে, এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটাই তো তার। আর ভগবান বলেন মানুষের মধ্যে সে তো হচ্ছে মূর্খ, যে আমার কাছে এসে বিষয় চায়। বিষয় বলতে কি, এই তো ওইটাই, সংসারে শান্তি, স্ত্রী পুত্র কন্যা সন্তান সবাই যেন ভালো থাকে, সবার জন্য এই দনের জন্য যেন আমরা শান্তিতে থাকতে পারি। কিন্তু তোমার এই শান্তির চাওয়াটা কয়দিনে? আমরা বাঁচি কয়দিন, তারপরেই তো মরে যাব, তারপর তো আবার নতুন করে আরেকটা সংসারের জন্য চাইতে হবে। তাহলে আমার তো আর চাওয়ার শেষ হবে না, জীবনে শেষ হবে কোনোদিন, এই চাওয়া পাওয়া শেষ হবে না। ভগবান বললেন যাকে পেলে তোমার আর কোনোদিন কিছু চাওয়ার থাকবে না, আর কোনোদিন কিছু পাওয়ার থাকবে না। মানুষের মধ্যে সেই হচ্ছে সবচাইতে চালাক, মানুষের মধ্যে সেই হচ্ছে সবচাইতে জ্ঞানী, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আমাকে চায়। কারণ আমাকে চাইলে যতদিন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আছে ততদিনের জন্য সে সুখী হয়ে যাবে। আর আমাকে যদি একবার হারিয়ে ফেলে, তাহলেও যতদিন ব্রহ্মাণ্ড থাকবে সে ততদিনের জন্য দুঃখী হয়ে গেল। কারণ কি, যে জন্মে জন্মেই তো ভগবানের কাছে শুধু চাইতে হবে, মুক্তি দাও, ধন দাও, সম্পদ দাও, সবকিছু। হ্যাঁ, যেমন এক জন্ম ভগবান দিলেন, দেখা যাবে কি যে জন্ম থেকেই মুক্তি চাইছে, যে এই জন্ম থেকে আমাকে মুক্তি দাও। আমাদের তো 84 লক্ষ জনি ভ্রমণ করে কখনো সর্পকুলে জন্ম হয়েছে, কখনো মৎস্যকুলে জন্ম হয়েছে, কখনো বৃক্ষকুলে গাছপালা হয়ে জন্ম হয়েছে, পশু পাখি হয়েও জন্ম হয়েছে। সকল জন্ম কাটিয়েই তবে আজকে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি। কি জন্য দাঁড়িয়ে আছি? ভগবান মানুষ করে জন্ম দিয়েছেন, সুযোগ দিয়েছেন, যেন পুনরায় আর যেন অধজনিতে যেন যেতে না হয়, পুনরায় যেন অধস্তরে যেতে না হয়, আমাদের জন্য আর বিপদ না হয়, অধগতি না হয়, আমরা যেন নিচের দিকে আর না যাই। যেরকম উপর দিকে চলে এসেছি, ভগবান যেন কৃপা করে আমাকে এই উপর দিকে নিয়েই তার কাছে নিয়ে নেন। মানুষ হয়েছি তো আমাদের এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য, এটাই হচ্ছে কর্ম। কিন্তু আমরা জানি না মানুষ জাতির উদ্দেশ্য হচ্ছে আর কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। ভগবানকে পেয়ে গেলে আমাদের আর কিছু পাওয়ার থাকে না, আমরা চিরকালের জন্য সুখী হয়ে যাব। আমরা এই জগতে যে সুখ দুঃখের জন্য কাঁদি, কয়দিনের জন্য এই সুখ আর কয়দিনের জন্য এই দুঃখ। আপনার বিয়ে হয়েছে কয়দিন আগে, আবার আপনি মরেও যাচ্ছেন কয়দিন পরে। মাঝখানে কয়েকটা বছরের সংসার, এই সংসারের সুখ আর দুঃখের চিন্তা করতে করতে ভগবানকে তথা আমি আমার নিজের চিন্তা করতেই ভুলে গেছি। আমি কিন্তু আমার চিন্তা করতেই ভুলে গেছি যে আমার যে সময় চলে আসছে, আমার যে ভগবানকে ভজন করতে হবে, আমার যে ভগবানের চরণে ঠাঁই নিতে হবে, ভগবানকে পেতে হবে, ভগবানকে পেলে যে আমাকে আর যে এই দুঃখে ফিরে আসতে হবে না। আমার না হবে আর কোনো সংসার, না হবে আমার আর কোনো স্ত্রী, না হবে আমার আর কোনো স্বামী, না হবে আমার আর কোনো সন্তান সন্ততি। আমার এই সংসারে আর কখনো আসতে হবে না। তো যেটা করলে চিরতরে মুক্তি হবে, মুক্তি পাওয়া যাবে, ভগবান বললেন সেটা করো। তবুও তো আমরা সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ। এরা তো আর আমাদের দোষ না, ভগবান নিজে আমাদেরকে মায়াতে আবদ্ধ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে মায়ায় আমাদেরকে আবদ্ধ করেছেন, সে মায়ার নাম হচ্ছে ভাগবতী মায়া। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম হচ্ছে ভাগবত ধর্ম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে মায়াতে আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন, সে মায়াটার নাম হচ্ছে ভাগবতী মায়া। তো আমরা যতদিন মাতৃ জঠরে থাকি, মায়ের পেটে থাকি, ততদিন পর্যন্ত আবার আমরা কিন্তু ভগবানকে খুব ভজন করি, ভগবানকে খুব ডাকি। ততদিন পর্যন্ত ভগবানকে সবাই ডাকে যে ভগবান একবার মুক্ত করে দাও, মুক্ত করে দিলে দেখবে আর জীবনে তোমার নাম ছাড়া আর কিচ্ছু করবো না, আর জীবনে তোমাকে না বলে কিচ্ছু করবো না, তোমাকে না বলে কোথাও যাবো না, তোমাকে না দিয়ে কিচ্ছু খাবো না, এরকম বচন ভগবানকে দেই। কিন্তু যখনই মাটিতে পড়ে যাই, যখনই মায়ের কুলে বাবার কুলে উঠে পড়ি, তখনই সংসারের মায়ায় পূর্ণরূপে আমাদেরকে আবার গ্রাস করে, ভগবানকে আমরা ভুলে যাই। এর কারণ হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং, তিনি আমাদেরকে মায়াতে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। কি জন্যে? যে অতীব সহজে তো আর তুমি ভগবানকে পেয়ে যাবে এটাও তো সম্ভব নয়। আমি তোমাকে সংসারে মায়ার সাগর বানিয়ে সেখানে তোমাকে ছেড়ে দিলাম। এখন যদি পারো এই মায়া কাটিয়ে আমার দিকে আসতে, তাহলে তো ভালো, আর না পারলে এইভাবেই তুমি ঘুরতে থাকবে। ভগবান যেদিন আমাদেরকে জন্ম দিলেন, প্রথম যেদিন আমার জন্ম হলো, যেদিন জীবাত্মা হয়ে, ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা আর আমরা হলাম জীবাত্মা, ভগবান আমাদের জীবাত্মা বানিয়ে ছেড়ে দিলেন। ছেড়ে দিয়ে বললেন কি, যে যেদিন আবার আমার কাছে ঘুরে আসতে পারবে সেই দিন তোমার মুক্তি, নতুবা তুমি এখন তুমি জানো তুমি কতদিন কোথায় থাকবে।
যতদিন পর্যন্ত আমার কাছে না আসতে পারছো ততদিন পর্যন্ত আর মুক্তি হবে না। কিন্তু এই যে আমরা সংসারে চলে আসলাম, এরপর থেকে কতবার যে 84 লক্ষ হয়ে গেছে তার কিন্তু এখনো শেষ নাই। আর পৃথিবীর জন্ম তো, পৃথিবীর বয়স 1000 কোটি বৎসর। কতবার সত্যযুগ এসেছে, কতবার ত্রেতা দাপর কলি শেষ হয়েছে, তারও কোনো শেষ নেই। কারণ ভগবানের এই চক্রটা তো চলমান, চলছে, এর কোনো শেষ হচ্ছে না, চলছে। তো ভগবান আমাকে সেখানে ছেড়ে দিয়েছিলেন, আর আমি আজকে পর্যন্ত এখানেই আছি। আমার এখনো মুক্তি হলো না। কি জন্য হলো না? কারণ আমি এখনো ভগবানকে পাইনি। এখানে আমরা যারা আছি কেউ এখনো আমরা ভগবানের চরণে ঠাঁই নিতে পারিনি বলেই এখনো পর্যন্ত এখানে আছি। আর আমরা যেন ভগবানের চরণে ঠাঁই নিতে পারি, তার জন্য আজকে আমরা শ্রীমদ্ ভগবত গীতা নিয়ে এখানে বসে আছি। আমরা যেন, ভগবান যে বললেন যে তুমি আমার কাছে আসতে পারলেই তোমার মুক্তি। এখন ভগবানের কাছে যাবো কেমন করে, সে রাস্তা তো আমার জানা নাই। আমি আজকে শিবপাশায় আসতে পেরেছি জন্তরি থেকে, কারণ আমি রাস্তা চিনি। আমি রাস্তা চিনি, কিংবা গাড়ি করে আমি এখানে এসেছি, আমার জন্য আসতে কষ্ট হয়নি। কিন্তু ভগবানের কাছে কেমন করে যাব, সেই বিদ্যা আমায় কে শিখিয়ে দেবে? আমরা অনেক অপরিচিত জায়গায় বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহার করে চলে যেতে পারি। সেখানে মোবাইলে যদি লিখে দেওয়া যায় আমি অমুক জায়গায় যাব, মোবাইল আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে ওখানে নিয়ে পৌঁছিয়ে দেবে। কিন্তু ভগবানের কাছে কেমন করে যাব, সে রাস্তা আজকে পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারে না। যিনি দেখাতে পারেন তিনি হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং, সেটা হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা। আমরা তো গীতাকে মনে করি কি যে গীতাই ভগবান, গীতাই সব। হ্যাঁ, আসলে গীতাই ভগবান, কিন্তু গীতায় ভগবান বলেছেন কি সেটা আমরা তেমন একটা খুঁজতে যাই না। খুঁজতে যাই আমরা তেমন একটা খুঁজি না যে ভগবান আসলে গীতাতে বলেছেন কি। গীতার কেন এত মাহাত্ম্য হলো? ধর্মগ্রন্থের তো শেষ নাই, আছে। আমাদের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ, কিন্তু বেদ কারো বাড়িতে গিয়ে পাওয়া যায় না। আর বেদের প্রতি তো কারো রুচিই নেই। হ্যাঁ, বেদের কথা কেউ সারাদিন সারা জীবনে একবার বলে না যে একটু বেদ পাঠ করে শুনি বা দেখি বেদে কি আছে। কিন্তু সমস্ত ধর্মগ্রন্থের থেকে দেখা গেল কি আজকে মাত্র 700 শ্লোকের দ্বারা নির্মিত শ্রীমদ্ ভগবত গীতা। কিন্তু এই গীতার মহিমা আজকে সর্বাগ্রে চলে এসেছে। গীতার মহিমা আজকে সব থেকে বেশি। গীতা সবচাইতে আলোচিত, গীতা সবচাইতে পঠিত, গীতা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলেন। কি জন্য হলেন? কারণ আমরা যখন জানতে পারলাম যে আমার মুক্তির সনদ হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা, আমার তো জ্ঞানেরও প্রয়োজন নাই, আমার অত কিছু জানবার প্রয়োজন নাই। আমার যেটুকু জানলে আমার লাভ হবে, যেটুকু জানলে এই দুঃখময় সংসার সাগরে আমাকে আর সাঁতার দিতে হবে না, সেইটুকু সমস্ত আছে শ্রীমদ্ ভগবত গীতায়। গীতা সম্পূর্ণই হচ্ছে আমাদের মঙ্গলের জন্য, সম্পূর্ণই হচ্ছে সার কথা, কেমন করে ভগবানকে পাওয়া যাবে। এই কথাগুলো কিন্তু এই সমস্ত ধর্মগ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বেদের মধ্যে আছে, উপনিষদের মধ্যে আছে, পুরাণের মধ্যেও আছে। কিন্তু একটি কথার জন্য আমাকে সারা বেদ, সারা উপনিষদ পড়তে হচ্ছে। আমাদের তো আর সেই কর্মের সাধ্য নাই যে আমরা সনাতন সম্পূর্ণ শাস্ত্রটারে ঘাটিয়ে সার কথা বের করে আনবো। সেই সাধ্য কলির জীবের নাই, আমাদের নাই। আমাদের আগে ছিল, সত্যযুগে, ত্রেতা যুগে, দাপর যুগে মানুষ বেশি তপস্যা করতে পেরেছে, ভগবানের সেবা করতে পেরেছে, তাদের মধ্যে ধর্মও ছিল, সত্য ছিল। কিন্তু আমাদের মধ্যে চুরি, ছেঁচড়ামি, মিথ্যা প্রবঞ্চনা সবকিছু কলিজীবের মধ্যে এসে ভর করেছে। আমাদের আয়ুষ্কালও কম, আমরা বাঁচি কয়দিন, এর মধ্যে সংসার করতে করতে চলে যাচ্ছে সমস্ত দিন। আমরা ভগবানকে খুঁজবো কোন দিন? কিন্তু দেখেন ভগবান কত কৃপালু, ভগবান কত দয়ালু। ভগবান দয়া করে, কৃপা করে আমাদের মতো অনাচারীদের কথা চিন্তা করে ভগবান এই যখনই কলিযুগ আসছে আসছে ভাব, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা যখন লাগলো কলিযুগ আসবে, তখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ কৃপা করে তার কৃপা শ্রীমদ্ ভগবত গীতাটা রেখে গেলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরুর প্রথম দিন, ওই দিনেই শ্রীমদ্ ভগবত গীতা অর্জুনকে উপলক্ষ করে আমাদের জন্য দিয়ে দিলেন। কারণ ভগবান জানেন যে আমাদের দ্বারা ধর্মের চর্চা করা সম্ভব নয়, আমাদের দ্বারা শাস্ত্রের চর্চা করা সম্ভব নয়। আমরা এই শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় খুলে পড়তে সময় পাই না। আর আমরা কিনা এই বেদ, উপনিষদ, পুরাণ আদি সবকিছু পড়ে তারপরে জীবনের সার বুঝবো? ভগবান সবচেয়ে উত্তম বিচারক, ভগবান সবচাইতে বেশি জানেন, ভগবান সবচাইতে বেশি বুঝেন।
তাই তো ভগবান কৃপা করে আগে থেকেই আমাদের কথা চিন্তা করে, আমাদের কথা ভেবে, আমাদেরকে ভালোবেসে, আমাদেরকে করুণা করে ভগবান এই শ্রীমদ্ ভগবত গীতা কলিযুগের সূচনা লগ্নে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম দিন অর্জুনকে উপলক্ষ করে আজকে আমাদের সকলের জন্য প্রসাদ হিসাবে রেখে গেলেন। বললেন এবার তোমরা গীতাকে আশ্রয় করো, আর গীতাকে আশ্রয় করলেই আমাকে পাবে, আর আমাকে পেলে তোমাকে আর কোনোদিন এই দুঃখময় সংসারে আসতে হবে না। এই জন্য হচ্ছে গীতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি যদি আমাদের ধর্মের আর কোনো ধর্মগ্রন্থ পাঠ নাও পড়ি এতে আমার কিছু যাবে আসবে না। পড়লে কি হবে, পাঠ করলে আমি অনেক কিছু জানবো, আমি আমার ধর্ম সম্পর্কে, সনাতন ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবো। অনেকেই তো করছেন, কিন্তু যে এতটুকুও যার মতি নাই, ভগবান তাকে বলেছেন কি তুমি শুধু গীতাকে আশ্রয় করো আর আমাকে আশ্রয় করো। গীতাকে আশ্রয় করা মানে আমাকে আশ্রয় করা। তখন গীতাকে সারাদিন বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে থাকলে তো হবে না। গীতার ভিতরে ভগবান বলেছেন কি সেটা তো আমাকে আগে দেখতে হবে। ভগবান আমাকে কি বলেছেন, কেমন করে চলতে বলেছেন। তো ভগবানের কথা মতো যদি আমি চলতে পারি অবশ্যই আমার মুক্তি হবে। কারণ এই কথাগুলো অর্জুন বলেননি, এই কথাগুলো আমি বলিনি, এই কথাগুলো ওই সুখদেব গোস্বামী বলেননি, বলেছেন কে স্বয়ং ভগবান। তিনি অর্জুনকে এমন কথা বললেন যে অর্জুন তুমি এই জগতের লোকের কাছে তুমি প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারো যে আমার ভক্ত সে কোনোদিন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। কত বড় কথা, তাই না? ভগবান বললেন যে তুমি প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারো যে কেউ যদি একবার আমার ভক্ত হয়ে যায়, কেউ যদি একবার আমার চরণকে আশ্রয় করে ফেলে, তাহলে জগতের কোনো শক্তি নাই তাকে বিনাশ করতে পারে। জগতের কোনো শক্তিই নাই তার বিনাশ বা তার ক্ষতি সাধন করতে পারে। হিরণ্যকশিপু রাজা ছিল, তার পুত্র ছিল প্রহ্লাদ। সে রাজা হয়েও তার ছেলের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। সে পিতা হয়ে তার পুত্রকে সে শাস্তি দিতে পারেনি। কতবার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে কিন্তু মারতে পারলো না। কি জন্য পারলো না? কারণ ওই যে ভগবান বললেন যে আমার ভক্তের বিনাশ হয় না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমাকে যদি এরকম দণ্ড দেওয়া হয় আমি সাথে সাথে চরিত্র বদলে নিব। আমি বলবো না বাবা, আমি আর আজকে থেকে হরির নাম নিব না, তুমি দয়া করে আমাকে মেরো না। কিন্তু প্রহ্লাদ কি করেছিলেন? প্রহ্লাদ বলেছিলেন যে হরির নাম তো তুমি আমার কাছ থেকে ছাড়াতে পারবে না, আর তুমি আমাকে মারতেও পারবে না। কি জন্য পারবে না? কারণ আমার হরি আমাকে রক্ষা করবেন। এই যে প্রগাঢ় বিশ্বাস, ঐকান্তিক ভক্তি আর বিশ্বাস যদি না থাকে তাহলে ভগবান কাউকে কৃপা করবেন। অগ্নি পরীক্ষা যারা দেয় তারা যদি আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার আগে চিন্তা করে যে আগুনে যে ঝাঁপ দিব যদি পুড়ে মরে যায়, যদি পুড়ে মরে যায় তাহলে অগ্নি পরীক্ষা সে দিতে পারবে না। ওই প্রহ্লাদের মতো, প্রহ্লাদকে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়েছে, পানিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে, পাহাড় থেকে মাটিতে ফেলা হয়েছে, কিন্তু সে মরে না। কি জন্য মরে না? কারণ সে জানে যে তোমরা যাই কিছু করো না কেন, আমার হরি আছেন, আমার হরি আমাকে রক্ষা করবেন। এই যে এতটুকু দৃঢ় বিশ্বাস, এই দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে ভগবানের করুণা পাওয়া যায় না। তো সেই হচ্ছে ভক্ত। ও প্রহ্লাদ ভক্ত ছিল, কিন্তু আমরা তো এখন পর্যন্ত ভক্ত হতে পারিনি। তো যেন পারি আমরা সেই দিকে চলবো, আর তার জন্যই শ্রীমদ্ ভগবত গীতাকে আমরা আশ্রয় করব। ভগবান কি বলেছেন সেটা বুঝবো, ভগবানের কথা অনুযায়ী আমরা চলবো। এই যে আপনারা মহিলা গীতা সংঘ, আপনাদের উদ্যোগ হচ্ছে প্রতি সপ্তাহে গীতা পাঠ হয়, তাই না? নাকি প্রতি একাদশী? প্রতি একাদশী। তো প্রতি একাদশীতে গীতা পাঠ হওয়া মানে প্রতি একাদশীতে যদি শ্রীমদ্ ভগবত গীতার একটা অধ্যায় যদি সম্পূর্ণ আপনারা শুনেন, পাঠ করেন, তাহলে 18টা একাদশী লাগবে। 18টা একাদশীতে 9 মাস, 9 মাসে সমগ্র গীতার 18টা অধ্যায় আপনারা কিন্তু পাঠ করতে পারবেন। কারণ বিষয় হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা তো উপদেশমূলক গ্রন্থ। ভগবান উপদেশ করেছেন আর আমরা তার পালনকারী। আমরা যদি পালন করি, এখন কি উপদেশ করেছেন সেটাই যদি জানি না তাহলে পালন করব কি? গীতাতে অবশ্যই ভক্তির পাত্র, গীতাকে অবশ্যই শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করি, পূজা করি, কিন্তু গীতাতে ভগবান উপদেশ কে করেছেন? প্রথম অধ্যায়ের নাম কেন অর্জুন বিষাদ যুগ হলো? এর কারণ কি? প্রথম অধ্যায়ে কি এমন আছে যে এখানে অর্জুন বিষাদ করলেন বা অর্জুনের দুঃখ হলো, বা অর্জুনের দুঃখ নিবারণ করবার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম হলো সাংখ্য যুগ। ভগবান সাংখ্য তত্ত্বের ব্যাখ্যা করে বলেছেন অর্জুনকে। সাংখ্য তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, সাংখ্য দর্শন। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা বহুত কঠিন একটা বিষয়, মানে ভগবানের উপদেশ তো অনেক উচ্চমার্গীয়।
আমাদের সাধারণ মাথায় এগুলো যদি প্রবেশ করাতে হয়, আমাদের যদি বুঝতে হয়, আমার এগুলো বুঝতে অনেক দিন লাগবে। কারণ কি আমাদের তো ভগবানের মতো প্রখর মেধা নাই, ভগবানের মতো বা অর্জুনের মতো নাই। অর্জুন এক বাক্যে সবকিছু বুঝে নিয়েছেন, কিন্তু আমরা তো অর্জুনের মতো হতে পারিনি। আমরা হয়তোবা 100 বার শুনতে হবে, হয়তোবা 500 বার শুনতে হবে, কিন্তু ভগবান বললেন যে জীবের অসাধ্য তো কিচ্ছু নাই, মানুষের অসাধ্য কিন্তু কিচ্ছু নাই। মানুষ চাইলেই অসাধ্যকে সাধন করতে পারে। কাজে আমি যদি আজকে একদিনে না বুঝি, 100 দিনে তো বুঝবো। গীতা কঠিন হতে পারে, কিন্তু এতটাও কঠিন না যে আমি সারা জীবনেও সেটা বুঝতে পারবো না। অবশ্যই আমি বুঝতে পারবো। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগে ভগবান সেখানে অর্জুনকে বুঝিয়ে দিলেন যে আত্মার যে কোনো জন্ম মৃত্যু হয় না। অর্জুন তো দুঃখ করলেন যে আমার সমস্ত আত্মীয় মরে যাবে, আমি কাকে বোধ করব? তখন ভগবান বললেন যে তুমি কাকে বোধ করবে মানে কি? তোমার কি সাধ্য আছে একজন লোককে বোধ করবার? একজনকে প্রাণে মারার তোমার তো কোনো সাধ্য নাই। আমি যদি না মারি তুমি কাউকে মারতে পারবে না। এই যে তুমি বড়াই করছো অর্জুন, তুমি বীর, তোমার মতো বড় যোদ্ধা জগতে নাই, কিংবা তোমার পিতামহ ভীষ্ম তার মতো বড় যোদ্ধা জগতে নাই, কিন্তু তোমরা একটা পিঁপড়াকে পর্যন্ত মারতে পারবে না যদি ভগবানের আজ্ঞা না হয়। তিনি বলেছিলেন তোমার কাউকে মারতে হবে না, তুমি শুধুমাত্র উপলক্ষ হবে, এই দেখো আমি সকলকে আগে থেকেই মেরে রেখেছি। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তোমার মৃত্যু লেখা হয়ে গেছে, জন্মের সঙ্গে তোমার মৃত্যু রচনা হয়ে গেছে, তুমি কিভাবে মরবে সেটা ভগবান জানেন। তো অর্জুনকে বললেন তুমি তো মারতে পারবে না, শুধু উপলক্ষ হতে পারো। তো আমরা বলি না যে আমি এই কাজ করেছি ওই কাজ করেছি। এই যে আজকে আপনাদের মহিলা সংগঠন এখানে, এখন যদি একজন বলেন অহংকার করে যে এই সংগঠন আমি গঠন করেছি, কেউ একজন উপলক্ষ হয়ে হয়তো আজকে এই সুন্দর আসরটা আয়োজন হয়েছে, কিন্তু আমি করেছি কেউ যদি বলে থাকেন তাহলে ওনার আমিত্বের কারণে উনি নষ্ট হয়ে যাবেন। ভগবান বললেন এই আমিত্বটাই যেন আমার মধ্যে না থাকে, আমি করেছি বা আমি করতে পারি, এই যে আমি, এই আমিত্বটা তোমার মধ্যে যতদিন থাকবে ততদিন ভগবানের সাথে তোমার দূরত্ব থাকবে। আর যেদিন তোমার এই আমিত্বটা চলে যাবে, যেদিন থেকে তুমি ভগবানকে আগে ডাকবে যে ভগবান করিয়েছেন বলে আজকে এই কাজটা সম্পন্ন হয়েছে, ভগবান করিয়েছেন আমাকে দিয়ে, ভগবান আজকে আমাকে দিয়ে এই কাজটা করিয়েছেন বলে আজকে আমরা এটা করতে পারছি, এই ভাবনা যেদিন আসবে সেদিন থেকে ভগবান হয়তো তোমাকে কৃপা করবেন। আমি করেছি মানে কি? ভগবান বললেন আরে বাবা এতদিকে আমার রাজ্য থেকে আমার খেয়ে বলে আমার এই সে সব করে। হ্যাঁ, আজকে যদি এই বাড়ির মনে করেন একজন কর্মচারী, এই বাড়ির কর্তা আজকে কাউকে 1 লক্ষ টাকা দিল, কারো অনুষ্ঠানে সাহায্য করলো, এখন যদি সে গিয়ে বারবার বলতে থাকে আমি দিয়েছি এই টাকা সাহায্য এই আমরা দিয়েছি আমি দিয়েছি বারবার বলতে থাকে, তখন গৃহকর্তার কি হবে? মনে মনে রাগ হবে যে এই কত বড় সাহস, দিলাম আমি, করালাম আমি, টাকা আমার, সম্পদ আমার, সে বারবার শুধু বলছে আমি দিয়েছি, শুধুমাত্র হাত দিয়ে নিয়ে দিয়েছে আর বলছে আমি দিয়েছি। কিন্তু সম্পদটা কার সম্পদ? কাকে দিল? ভগবানের সমস্ত সম্পদ আমরা ভোগ করছি, ভগবানের সৃষ্টিতে থাকছি। এই যে নাক ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, হাসপাতালে গিয়ে একদিনের জন্য যদি অক্সিজেন পাইপ দিয়ে নিতে হয় তাহলে হাজার হাজার টাকা বিল চলে আসে, কিন্তু ভগবানের দেওয়া ওই সরকারি অক্সিজেন আমরা নিয়ে নিচ্ছি। আমরা প্রতিদিন কত টাকার নিচ্ছি তার তো কোনো হিসাব নাই, কোনো হিসাব কেউ করছিও না। ভগবানের রাজ্যে আমরা হচ্ছি ভোক্তা, আমরা শুধু ভোগ করছি। ভগবানের কথা এইটাই যে তুমি এখানে আমাকে স্মরণ না করে যা কিছু করো, আমাকে একটু বলে করলেই তো হয়, আমাকে স্মরণ করে করলেই হয়। যতদিন তোমার মধ্যে আমিত্ব অভিমান থাকবে ততদিন তুমি আমার ছোঁয়া আমার কৃপা কোনোদিন পাবে না। এই আমিটাই হচ্ছে যত নষ্টের গুড়া। এই জন্য ভগবান অর্জুনকে বলেন অর্জুন আমিত্ব ছেড়ে দাও, শুধুমাত্র উপলক্ষ হও। তুমি চাইলেই কিন্তু কাউকে মারতে পারবে না, তুমি যত বড় যোদ্ধাই হও না কেন, তুমি একটা পিঁপড়াও মারতে পারবে না আমার আজ্ঞা ছাড়া। কাজেই এই বাক্য ছেড়ে দাও যে আমি কাউকে মারতে পারবো না। তুমি মারার কে? আমি মারলে মানুষ মরবে, আমি মারলে কোনো জীব মৃত্যুবরণ করবে, নতুবা সে বেঁচে থাকবে। আবার আমি যদি চাই মরবে, তাকে তুমি চাইলেও বাঁচাতে পারবে না। কই অর্জুন তো তার কুলের কাউকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন না, শুধুমাত্র 5 ভাই বেঁচেছিলেন, এমনকি তাদের সন্তানগণ সবে মরে গেল, সবকে মরতে হলো, কাউকে তো তিনি বাঁচাতে পারলেন না। ভগবান বাঁচালে এমনিই বাঁচবে, আর ভগবান যদি মেরে ফেলেন এমনিতেই মরে যাবে।
ভগবান শুধু বললেন তুমি তোমারটা শুধু করে যাও, তুমি শুধু তোমারটা করে যাও। এখন আমার স্ত্রী পুত্র বান্ধব কেউ অসুস্থ হলো, এখন আমি আবার যদি ঘরে বসে থাকি যে তুই বিছানায় থাক, ভগবানই তোকে সুস্থ করবেন, তাহলে তো হবে না। তুমি তোমার কর্ম করে যেতে হবে। তোমার কর্ম, তোমার কর্তব্য কি? চিকিৎসা করাও, সুস্থতা ভগবান দিবেন। সুস্থ হবে কিনা সেটা ভগবান জানে, কিন্তু চিকিৎসা করানো তোমার কাজ। আমরা ফসলের মাঠে যদি ফসল চাষ না করি তাহলে ফসল হবে? ভগবান ঘরের মধ্যে এনে ধান দিয়ে যাবেন? আসবে না। ভগবান বললেন তোমার কর্তব্য হচ্ছে কি? চাষ করা এবং ধানের গাছ লাগিয়ে দেওয়া। সেখান থেকে ওই গাছের ধান ধরবে কিনা সেই চিন্তা ভগবানের। এখন যদি তুমি গাছ লাগিয়ে ধানের চিন্তা আগেই করতে থাকো যে ওখান থেকে আমার 100 মণ চাই, 100 মণ হতে হবে, একটা টার্গেট নিয়েছি, এবার ওই এই জায়গা থেকে 500 মণ ধান নিয়ে আসবো, তো ভগবান দিলেন না। শিলাবৃষ্টি হয়ে গেল, বন্যা হয়ে গেল, জোর তুফানে নষ্ট হয়ে গেল, 1 মণও পেলে না। এরকম হয় না? হয়। ভগবান দিলে সবকিছু পাওয়া যায়, ভগবান যদি না দেয় তুমি আমি চেষ্টা করেও কিছু আনতে পারবো না। তাই বিষয় হচ্ছে আমাদের কর্তব্য এইটাই, আমরা যেন শুধু করে যাই, আমরা শুধু আমাদের কর্তব্য করে যাব। আর আমার কাছ থেকে যদি আপনার আশা থাকে, আপনার কাছ থেকে যদি আমার আশা থাকে, প্রত্যাশা থাকে, ভগবান বললেন এটাই হচ্ছে তোমার জন্য কাল। এত আশা প্রত্যাশার কিছু নাই, তুমি শুধু তোমার কর্তব্য করে যাও। সংসারে যা হচ্ছে সবকিছু কর্তব্য, এখানে যাই কিছু করবে না কেন সবকিছু কর্তব্যের খাতিরে। কর্তব্য ছাড়া এখানে যদি আমার আমার করো তাহলে লাভ হবে না। কর্তব্য জ্ঞানে কর্ম করলেই লাভ হবে। তোমাকে আমার চরণে সমর্পণ করো, তারপরে যা খুশি করতে থাকো, দেখবে তোমার আর কোনো চিন্তা থাকবে না। ভগবান পরিষ্কার করেই বললেন যে অর্জুন দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তি যুগে বলেছিলেন যে অনন্য ভক্তি যুগ সহকারে যে আমার ভজন করে সে আমাকে পেয়ে যায়। আর যারা কায় মনোভাবকে অনন্য ভক্তি যুগ সহকারে আমার ভজন করে আমার চরণে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে, কর্মফল সহ সবকিছু আমাতে সমর্পণ করেছে, আমি তোমাকে বললাম অর্জুন, আমি অচিরেই আমার ওই ভক্তকে এই দুঃখময় সংসার সাগর থেকে মুক্ত করে দিই। অচিরেই আমি তাকে দুঃখময় সংসার সাগর থেকে মুক্ত করে দিই এবং তাকে আমি আমার কাছে নিয়ে আসি। 3:30 বাজে চলতো নেই আর কিছু। দিনলাম বাক্য দাতো আল্লাম ভয় না ঠিক আছে। রাধে রাধে। চলো কয় কথা হইলো যে ভোক্তার পেট তো বচনে পড়ে না। হ্যাঁ, এইটা যাদের ক্ষুধা লেগেছে তারা কিন্তু ঠিকই অস্বস্তি করবে, আর যাদের বাড়িতে কাজ পড়ে আছে তারা বলবে বাবা টার্গেট নিয়ে এসেছিলাম যে 3টায় শেষ হবে, এখন তো 3:30 হয়ে গেছে। তো কথা হইলো যে শ্রীমদ ভগবত গীতার বিশালতা হচ্ছে বিশাল, সুবিশাল। আমার সাধ্যও নাই বুঝাইবার বা বুঝবার, তো কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে, আমাদেরকে গীতাকে অনুসরণ করতে হবে। এই যে গীতা সঙ্গ, গীতার চর্চা কি জন্য? এই জন্যই তো যে ভগবান বলেছেন কি সেটা আমাদেরকে জানতে হবে। এবং শুধু জানলে হবে না, কান ভরে দিন রাত গীতা শুনলাম, আবার মুখ ভরে দিন রাত গীতা বলে গেলাম, কিন্তু না বক্তা নিজে আচরণ করেছেন, না শ্রোতা নিজেকে পরিবর্তন করেছেন। কেউ যদি আমরা আচরণে না করি তাহলে সারাদিন রাত শুনলেও তো লাভ নাই, সারাদিন রাত পাঠ করলেও লাভ নাই। আমাদের মধ্যে এখন অনেকে আছেন যে দেখবেন বলবেন যে আমি প্রত্যেকদিন 1 অধ্যায় গীতা পাঠ না করে সকালে চা খাই না, আমি প্রতিদিন 1 অধ্যায় গীতা পাঠ না করে কোথাও যাই না, বা স্নান করে এসে আমি আগে 1 অধ্যায় গীতা পাঠ করি। এখন কথা হলো গীতাকে পাঠ করে মুখস্থ করে গিলে ফেলবার জন্য তোমার গীতা হচ্ছে কি? ভগবান উপদেশ করেছেন তোমার জীবন আদর্শকে পরিবর্তন করো। আমরা ভক্ত বলতে বর্তমানে বুঝি কি যে মালা তিলকদারি, মালা চন্দনদারি, ধুতি পাঞ্জাবি পরে, লম্বা তিলক করে, গলায়তে জপমালা ঝুলিয়ে যদি কেউ ঘুরে বেড়ায় তা আমাদের দৃষ্টিতে তিনিই হচ্ছেন ভক্ত, তাই না?
উনার মতো সাধু নাই। উনি প্রতিদিন পাঠ মিস করে না, প্রত্যেক পাঠে যায়, কীর্তনে যায়, মানে যেখানেই ভক্ত সঙ্গ সেখানেই উনাকে পাওয়া যায়। উনি বিরাট ভক্ত, কিন্তু ওনার ভিতর তো আর আমরা যাচাই করতে পারি না। ভিতর যাচাই করতে পারেন কে? ভগবান। তো আমাদের ধারণা তো ভুল নয়, কারণ ভক্তের তো একটা বেশ আছে। ভক্তের বেশ ধরলে তাকে অবশ্যই সম্মান করা উচিত, তাকে অবশ্যই শ্রদ্ধা করা উচিত। কিন্তু তার যদি ভিতরে ভণ্ডামি থাকে, সে দায় তার নিজের, সে বিচার ভগবান করবেন। কিন্তু ভগবান তো আমাদের সকলকে বলেছেন যে শ্বাস ধরলেই তো হবে না, আচরণটাকে আগে শুদ্ধ করতে হবে। ভক্তের যে আচরণ, ভক্তের আচরণ যদি শুদ্ধ না হয়, তাহলে তো তুমি ভক্ত কোনোদিন হতে পারবে না। তো আমি জানি না ভক্ত কেমন করে হতে হয়, আমি এমনই মূর্খ, ভক্ত কেমন করে হতে হয় সেটা আমি জানি না। তো জানবো কি করে? এই ভগবত গীতা আমাকে জানিয়ে দেবে। এই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে বর্ণনা করেছেন কোন রকম লোককে তিনি পছন্দ করেন। এখন আমাকে তো ওই রকম হতে হবে যেন ভগবান পছন্দ করেন, তাই না? আমরা যখন এখানে, আপনারা সকলেই যখন ছাত্র জীবনে ছিলেন, আপনারা যখন স্কুলে যেতেন, তখন আপনাদের খেয়াল থাকতো যে কেমন করলে আমাদের স্যার যারা থাকতেন স্কুলে, তাদের পছন্দের তালিকায় থাকা যায়, বা স্যারেরা যেন আমাদেরকে ভালোবাসে। কেমন করে চললে, যারা প্রতিদিন পড়া শিখে আসতো, ডিসিপ্লিন নিয়ম শৃঙ্খলা যাদের মধ্যে ছিল, মাস্টারমশাইরা তাদেরকেই পছন্দ করেন। শিক্ষকরা সেই সমস্ত ছাত্রকে পছন্দ করেন যারা কথা শুনে চলে, যারা প্রতিদিন পড়া বাড়ি থেকে শিখে আসে, বা যেমন করে মাস্টার বলে তেমন করে চলে, যারা, এদেরকেই পছন্দ করেন। আর সবাই চায় আমাকে যেন আমাদের স্যারেরা বা শিক্ষকরা পছন্দ করে। এখন কথা হলো, তাহলে ভগবান আমাদের কেমন করলে আমাকে পছন্দ করবেন? আমার মধ্যে কি কি গুণ থাকলে ভগবান আমাকে ভালোবাসবেন? আমার মধ্যে কি কি লক্ষণ থাকলে ভগবান আমাদেরকে মানে মুক্তি দেবেন, ভগবান চরণে আশ্রয় দেবেন? ভগবানের স্মরণে থাকাটা তো একটা বিরাট কাজ। হ্যাঁ, আমরা সকলে ভগবানকে স্মরণ করছি, কিন্তু ভগবানের স্মরণে যে থাকে তার তো মহাভাগ্য। ভগবান যার কথা চিন্তা করেন, তার কি ভাগ্যের শেষ আছে? তার ভাগ্যের শেষ নাই। তার ভগবান যার কথা চিন্তা করেন সংসারে, তার আবার কোনো চিন্তা করাও লাগে না। সে যদি ভাত না পায়, ভগবান তার জন্য ভাতের ব্যবস্থা করে দেন। তার যদি কোনো দুঃখ থাকে, ভগবান সে দুঃখ মোচন করে দেন। এই যে লালাবাবু আর জগৎ শেঠ, লালাবাবু যখন ভক্তির পূর্ণাঙ্গ স্তরে পৌঁছেছিলেন, তখন মন্দিরের এক পূজারীকে ভগবান স্বপ্নাদেশ করেছিলেন যে তুমি লালাকে প্রতিদিন গিয়ে খাবার দিয়ে এসো। কারণ তিনি যখন বৃন্দাবনে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছেন, এতদিন যাবৎ ভগবানের খোঁজ করছি বৃন্দাবনে, এখনো যখন ভগবানকে পেলাম না, তখন এক কাজ করি, আজ থেকে আহার নিদ্রা বন্ধ করে দিলাম, দিবানিশি ভগবানের নাম জপ করতে থাকবো, দেখি ভগবান যদি এসে কোনোদিন দেখা দেয়। তো ভগবান, সে তো আহার নিদ্রা ছেড়ে দিয়েছে, তো সে খাবে কোথায়? সে তো খাবার ছেড়ে দিয়েছে। বলছে না, খাবারের চিন্তা করে সময় নষ্ট হচ্ছে, এই সময়টাও আমি ভগবানের চিন্তা করতে চাই। তখন ভগবান মন্দিরের পূজারীকে আদেশ করেছিলেন যে আমার ভক্তকে তুমি প্রতিদিন প্রসাদ দিয়ে আসবে। স্বপ্নাদেশ হয়েছিল, স্বপ্নে ভগবান এসে পূজারীকে আদেশ করলেন যে আমার ভক্ত যেন উপবাস না থাকে, তুমি তাকে প্রতিদিন প্রসাদ দিয়ে আসবে। দেখুন, ভগবান তার খাবারের চিন্তা করেছেন, যে ভগবানের চিন্তা করছে, ভগবানও তার চিন্তা করছেন। তো শেষমেশ কি হয়েছিল? একদিন প্রবল ঝড় দিন, জোর বৃষ্টির মধ্যে পুরোহিত খাবার নিয়ে আসতে পারেন না। তিনি চিন্তা করছেন যে জোর বৃষ্টি থেমে গেলে তারপরে নিয়ে একবার দিয়ে আসবো। কিন্তু ভগবান চিন্তা করলেন যে আমার ভক্ত ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে, তিনি নিজে ভোগের তালা নিয়ে তাকে দিয়ে আসলেন, সে পেট ভরে খেয়েছে। কিন্তু দেখা গেল জোর বৃষ্টি যখন থেমেছে, তখন পুনরায় আবার ওই পূজারী অন্যের থালা নিয়ে এসেছেন, এসে বললেন খাবার জন্য। সে বলল, খাবো মানে? তুমি না একটু আগে আমার জন্য নিয়ে আসলে, আমি না একটু আগে খেলাম, তুমি তো আমার জন্য নিয়ে এসেছিলে। সে বলল, কই, আমি তো আসিনি। তখন তার বুঝতে দেরি হলো না যে নিশ্চয়ই আমার ভগবানের কাজ। ভগবান আমাকে আমার জন্য অন্ন নিয়ে এসেছিলেন, অন্ন আমার জন্য দিয়ে গেছেন। তারপরে তিনি আবার উল্টো ভগবানের উপরে গুসা করলেন, রাগ করলেন যে এসেই যখন ছিলে দেখা কেন দাওনি? তা এখন তুমি যদি দেখা না দাও, তাহলে বলছি এখন পূজারি না যে কেউ আমাকে অন্ন এনে দিয়ে যাক, আমি আজকে থেকে অন্ন জল ত্যাগ করলাম। অনশনে গেলেন যে আমি আজকে থেকে অন্ন জল কিচ্ছু গ্রহণ করব না, মরে যাব তবুও কিচ্ছু গ্রহণ করব না, ভগবান তুমি যদি আমাকে এসে দর্শন না দাও। ভগবান বাধ্য হয়েছেন ভক্তের কথা শুনতে, কারণ তিনি ভক্তকে ভালোবাসেন। তো
তো যে ভক্ত মনে প্রাণে তাকে চায়, যে ভক্ত মনে প্রাণে ভগবানের দর্শন চায়, ভগবানের কৃপা চায়, ভগবান অবশ্যই তাকে কৃপা করবে। কারণ আমরা হচ্ছি, আমাকে যদি কেউ বললে আমি বলবো আমরা তো সংসারী মানুষ, আমরা তো সংসার করতে হয়, আমরা সংসারে ছাড়তে পারি না, আমরা তার সন্ন্যাসী না যে দিন রাত ভগবানের কথাই শুধু চিন্তা করব। আমাদের স্বামীর কথাও ভাবতে হয়, আমাদের স্ত্রীর কথাও ভাবতে হয়, আমাদের সন্তান সন্ততির কথা ভাবতে হয়, পাড়াপড়শির কথা ভাবতে হয়, নানান চিন্তা করতে হয়। তো ভগবান তো পরিষ্কার করে বললেন তাহলে তুমি তোমার কর্ম করতে থাকো, এটা তো আমার বাধা নাই, তোমার যা খুশি করো। তবে হচ্ছে কি এসব কিছু আমার চরণে সমর্পণ করে দিয়ে যদি করো তাহলে এই দিবানিশি সংসার করতে করতেও তুমি আমাকেই পাবে। এর চাইতে সহজ আর কিছু হতে পারে? যে ভগবানের যেমন এমন দায় পড়েছে যে ভগবান নিজের খেয়ে আমাদেরকে উদ্ধার করতে লেগেছে, কিন্তু আমরা ভগবানের খেয়েও ভগবানের দিকে যেতে পারি না। ভগবান তার নিজের খেয়ে আমাদের কথা চিন্তা করছেন, কিন্তু আমরা ভগবানের খেয়েও ভগবানের কথা চিন্তা করতে পারি না। ভগবান বললেন তুমি সংসার করো না, যা ইচ্ছা করো। অর্জুনকে তো এমনও বলেছেন তুমি যদি জগতের সকল লোককে হত্যা করে ফেলো তারপরেও তো তোমার কোনো পাপ হবে না, যদি তুমি সবকিছু আমার চরণে সমর্পণ করে দিয়ে করো। তোমার দেহ, তোমার মন, তোমার প্রাণ আজকে থেকে আমার চরণে সমর্পণ করে দাও। সমর্পণ করে দিয়ে তারপরে তুমি যা খুশি করতে থাকো। তোমার কোন না থাকবে কোন পাপ, তোমার না থাকবে কোন পুণ্য, পাপ পুণ্য কিচ্ছুই থাকবে না। তোমার হিসাবের কথা শূন্য হয়ে যাবে। মানুষের যখন পাপও থাকে না, মানুষের যখন পুণ্যও থাকে না, তখন ভগবান তাকে কোনো কর্মফল দিতে পারেন না। ভগবান তাকে তখন তার শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়ে দেন। তো সংসারে আছি বলে অজুহাত দেখাবো, এই অজুহাত দেখালে কি হবে? এটা তো আমার নিজের জন্যই লস। ভগবানের তো এখানে কিছু যায় আসে না। ভালো হলে আমার ভালো হবে, মন্দও যদি কিছু হয় তা আমার মন্দ হবে। ভগবান তিনি তার জায়গায় আছেন, তার সংসারে সুখও নাই, এই ভগবানের এই সংসারে দুঃখও নাই, তার এই সংসারে কারোর কাছে কিছু চাওয়ারও নাই, কিছু পাওয়ারও নাই। ভগবান হচ্ছেন সবকিছুর অধীশ্বর। তিনি অর্জুনকে পরিষ্কার করে বলেছেন, অর্জুন দেখো এই সংসারে আমার কিন্তু কারোর কাছ থেকে কিছু চাওয়ার পাওয়ার কিছু নাই। তোমরা আমাকে কে কি দেবে, আমার কিসের অভাব? আমার কারোর কাছ থেকে কিছু চাওয়া পাওয়ার নাই। আমি শুধু চাই আমার ভক্তরা যেন সুখে থাকে, আমার ভক্তরা যেন ভালো থাকে। আর ভক্তের সুখ ভগবান নিজে বিধান করে দেন। ভগবান ভক্তের সুখ নিজে নির্ধারণ করে দেন, আর ভক্তের দুঃখ আবার তিনি সহ্য করতে পারেন না। গানের কথায় বলেছেন, মহাজন বলেছেন, ভগবান কি বলেছেন যে ভক্ত আমার মাতা পিতা, ভক্তই আমার গুরু, আর এই ভক্তই আবার আমার নাম দিয়েছে বাঞ্ছাকল্পতরু। ভগবান ভক্তকে যখন উপরের স্থান দিয়েছেন, ভক্ত তখন ভগবানকে আরো অনেক উপরে তুলে দিয়েছেন। বলছেন কি ভগবান হচ্ছেন বাঞ্ছাকল্পতরু, অর্থাৎ ভগবানের কাছে যে চায়, যে বাঞ্ছা করে, সে বাঞ্ছাটা পূরণ হয়ে যায়। একটা কল্পতরু একটা কল্পনার মধ্যে একটা গাছ, যে গাছের কাছে আপনি কিছু চাইলেন সাথে সাথে গাছ আপনাকে ফল দিয়ে দিচ্ছে। ভগবান হচ্ছেন ভক্তের কাছে সেই রকম। এখন কথা হলো আমি ভক্ত হতে পারি না, আবার দিনরাত ভগবানকে গিয়ে দোষারোপ করি। আমি সারা জীবন তোমার সেবা দিলাম, আর আজকে তুমি আমার কপালে এইটা লিখে দিলে যে আজকে আমি থাকতে আমার ছেলে মরে গেল, আমি থাকতে মেয়ে মরে গেল, আজকে অল্প বয়সে আমার স্বামীকে নিয়ে নিলে। হ্যাঁ, এইরকম অভিযোগ আমরা যদি ভগবানকে গিয়ে করি তখন ভগবান তো আমাকে কৃপা করবে না। ভগবান বললেন তাহলে তো তোমার চিন্তা তুমি করতে থাকো। ভগবান তো আবার পরীক্ষা না করে কাউকে ফল দেয় না। হ্যাঁ, আমাকে আজীবনের জন্য ভগবানের চরণে ঠাঁই নিতে হবে। আমরা একটা কথা বলি না যে সারা জীবন ভক্তের ওই চিন্তা, ভগবানের চিন্তা যারা করে তাদের জীবনে দুঃখ বেশি থাকে। ভক্তের জীবনেই জরাবেদি দুঃখ বেশি এসে উপস্থিত হয়। আর খল স্বভাবের মানুষ যারা আছে দেখবেন, আমরা বলি না যে চুর বাটপারের দিন ভালো যায়, অনেকেই বলে দেখবেন দিন ভালো যায় বলতে কি এখানে 10 বছর ভালো গেল, এটাকে দিন ভালো যায় বলা যায়? অনন্তকাল তো তোমাকে দুঃখ ভোগ করতে হবে। অনন্তকাল যদি তোমাকে দুঃখ ভোগ করতে হয়, এই সংসারে 3 দিন তুমি এই ভালো মন্দ খেলে সুখে শান্তিতে থাকলে কি আসে যায়? তোমাকে তো কর্মফল অবশ্যই পরে ভোগ করতে হবে, অবশ্যই তোমাকে কর্মফল ভোগ করে যেতে হবে। আর ভক্তের জীবনে দুঃখ থাকে, ভগবান অবশ্যই ভক্তকে দুঃখ দেন। কি জন্য দুঃখ দেন? কারণ এটা হচ্ছে ভগবান পরীক্ষা করে থাকেন। ভগবান তার ভক্তকে পরীক্ষা করেন যে দেখি, এই যে ভগবান বললেন যে আমাকে পেতে গেলে তুমি আগে স্থির বুদ্ধি হও। অর্জুনকে বলছেন অর্জুন তুমি স্থির মনা হও, তোমার মনকে আমার চরণে স্থির করে দাও।
এখন কথা হলো, আমি গোপালের চরণে মনকে স্থির করে এখানেই বসে আছি, আমি এখানেই বসে ধ্যান তপস্যা করি। হঠাৎ করে যদি খবর আসে আমার কোনো আত্মীয় বিয়োগ হয়ে গেছে, দুর্ঘটনা হয়েছে, দেখবেন কি প্রথমেই গোপালকে এক ঝাড়ি মেরে গালি দিয়ে তারপরে কুশল নিতে যাবে। বলবে আর তোমার সামনে বসবো না, আর তোমার ভোজন করবো না, সারা জীবন তুমি করলাম, সারা জীবন কৃষ্ণ কৃষ্ণ করলাম, নারায়ণ নারায়ণ বিষ্ণু বিষ্ণু করলাম, আর এখন কিনা তুমি আমাকে এত বড় দুঃখ দিলে। তো কি হলো, ভগবান এক নজরে পরীক্ষা করে দেখে নিলেন যে তোমার যে মতি স্থির হয়, আমার যে মনে কোনো কৃষ্ণচরণে অটল হয়নি, সেই পরীক্ষাটা ভগবান করে নিলেন। আবার দেখবেন কি, এখন যদি কেউ এসে খবর দেয়, মনে করেন আজকে বিকালে আপনার বাড়িতে কেউ আসলো, এসে বললো যে অমুক জায়গায় এক মহিলা বা এক পুরুষ সে ভগবানের কৃপা পেয়েছে, নারায়ণ পেয়ে গেছে, হ্যাঁ কৃষ্ণ পেয়ে গেছে, কালী পেয়ে গেছে, দুর্গা পেয়ে গেছে, এবার তার বাড়িতে গাড়ি ভর্তি করে মানুষ তার বাড়িতে লাইন ধরে যায়। কি জন্যে? বলে ওখানে গিয়ে নাকি যা কিছু চাওয়া যায় তা নাকি সত্য হয়ে যায়। তো এই যে লোভ আমাদের, এই লোভই তো আমাদেরকে ক্রমশ নিচের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তার আমার ঘরে যে ভগবান বসে আছেন, তিনি বললেন হ্যাঁ দেখো আজকে আমার কথা ভুলে গেছে, ওই কোথায় কোন খবর পেয়ে সেখানে চলে গেছে, এখন ফল চায়, হাতে নাতে ফল আনবার জন্য গাছে চলে গেছে, যখন ফল পেরে নিয়ে আসবে। আর এই জন্য তো ভগবান বললেন যে ওর তো মন স্থির হয়নি, মনকে যদি স্থির করতে পারে তাহলে তার ঘরে ওই ভগবানের সামনে দিন রাত বসে থাকবে, বলবে আমার ভালো হলে তুমি জানো, আমার মন্দ হলেও তুমি জানো, তুমি তো আমার সব। ওখানে কে গাছ হতে ফল নগদে পেরে দিচ্ছে সেটা তো আমার খোঁজার বিষয় না। যদি এরকম করি তাহলে তো আমি লোভী হয়ে গেলাম না, আমি তো কামনা আমাকে একদম জর্জরিত করে ফেলেছে। আমাদের এই লোভ, এই সংসারের সুখের লোভ, পাওয়ার লোভ আমাদেরকে ছাড়ে না। যতদিন ছাড়বে না ততদিন কৃষ্ণ কৃপা পাওয়া যাবে না, ততদিন কৃষ্ণের দর্শন স্পর্শন কৃপা আশীর্বাদ লাভ হবে না। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনার পরেও যারা কৃষ্ণের চরণে থেকে মনকে স্থির না করে, মানে যারা টলে না যায়, যারা ভগবানকে ত্যাগ না করে, যারা ভগবানকে দোষারোপ না করে, ভগবান বললেন এরা অবশ্যই আমার ওই ভক্ত অচিরেই আমাকে সে লাভ করে। আর আমাকে যে লাভ করে ফেলে, আমি আগেও তো বলেছি, বারবার বলেছি, সংসারে তার কোনোদিন আর দুঃখ থাকে না। এবং বিষয় হচ্ছে ভগবান তার জায়গায় বসে আছেন ঠিক, ভগবান কিন্তু সবসময় দয়ালু, ভগবান সবসময় কৃপালু, ভগবান সবসময় আমাদের কথা ভেবেই তার জায়গায় অটল, কিন্তু আমরা ভগবানের কথা ভাবার সময় নাই। ভগবান বলেন আমি তো বসেই আছি তোমাদেরকে কৃপা করবার জন্য, এখন তোমরা আচরণ করে তো নিয়ে যেতে হবে। আমরা তো আর ভগবানের কাছ থেকে টাকা পয়সা দিয়ে ভগবানকে কিনে আনতে পারবো না, আনতে হবে কি দিয়ে? ভক্তি দিয়ে, প্রেম ভক্তি দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে ভগবানকে কিনে ফেলা যায়, ভগবানকে বন্ধন পর্যন্ত করা যায়। ভগবানের মা যশোমতী আর বাবা হলেন নন্দ মহারাজ দাপর যুগে। এই মা যশোদা ভগবানকে গাছে পর্যন্ত বেঁধে রেখেছেন। হ্যাঁ, ভগবানকে তিনি গাছে পর্যন্ত বেঁধে রেখেছেন, ভগবানকে কান ধরে মলে দিয়েছেন, বেদ দিয়ে শাসন করেছেন। কি জন্যে? শুধুমাত্র ওই ভক্তি ডুরে ভগবানকে বেঁধেছেন বলে। মানে ভগবানকে এতটা ভক্তি দেখিয়েছেন, এতটা ভক্তি দিয়েছেন যে ভগবান শেষ পর্যন্ত তাদের ঘরে পুত্র হয়ে জন্ম নিয়ে তাদের ঘরের কাজকর্ম করে দিচ্ছেন। তার বাবার নবলক্ষ দেনুবৎস নিয়ে পর্যন্ত কুষ্ঠকুচারণে গিয়ে চারণ করে বেরিয়েছেন। ভগবান ভক্তের প্রেমঋণে এতটা বাধিত হয়ে যান, তিনি যে জগতের প্রতি সেটাও তিনি ভুলে গেছেন। সেই সমস্ত ভগবানের দেখেন, ভগবানের কোনো গরিমা, ভগবানের কোনো অহংকার, কোনো চাওয়া পাওয়া কিছুই তো নাই। ভগবান নির্বিকার। ভগবান আমাদেরকে বললেন তোমরাও নির্বিকার হও, যদি নির্বিকার হতে পারো তাহলে আমার সাথে মিলতে পারবে, নতুবা তুমি কোনোদিন আমাকে পাবে না। তার তো কোনো অহংকার নাই যে তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। তিনি বলতে পারতেন সেদিন মা যশোদাকে যে এমন বর আমার কাছে চাইও না, যে তুমি আমাকে পুত্র রূপে লাভ করতে চাও, আবার কেমন বর, আমি ভগবান তোমার ঘরে কেন পুত্র হয়ে জন্মাবো? কিন্তু ভগবান সে কথা বলেননি। কি জন্য বলেননি? কারণ ভক্তের বাসনা হচ্ছে সর্বার আগে। ভক্ত যেমন করে চায় ভগবান তেমন করেই তার বাসনা পূরণ করে দিবেন, বচন দিয়েছেন। এজন্যই তো ভক্ত বলেছে ভগবান হচ্ছেন বাঞ্ছা কল্পতরু, যা কিছু চাওয়া যায় ভগবান তাই পূরণ করে দেন, ভগবান কিচ্ছুতে না করেন না। কেউ চেয়েছে স্বামী হিসাবে, ব্রজাঙ্গনাগণ তাদের স্বামী হয়ে গেছেন। মা যশোমতী পুত্র রূপে চেয়েছেন, তাদের পুত্র হয়ে গেছেন। ভক্ত যেমন করে চায়
ভগবান তেমন করেই আশীর্বাদ দিয়ে দেন। এখন কথা হচ্ছে আমরা চাই কিনা, এটাই তো বড় কথা, এটাই বড় প্রশ্ন। আর ভক্ত হতে গেলে, ভগবানের প্রিয় পাত্র হতে গেলে শ্রীমদ্ ভগবত গীতার দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযুগকে অধ্যয়ন করতে হবে, দেখতে হবে ভগবান কি বলেছেন যে ভক্ত হতে গেলে তোমার কেমন হওয়া চাই। ভগবানের প্রিয় মানুষ হতে গেলে, ভগবানের প্রিয় ভক্ত হতে গেলে তোমাকে কি করতে হবে না করতে হবে তা জানবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযুগে সমস্ত বর্ণনা করে দিলেন। সেখানে তিনি বললেন, অর্জুন, প্রথম কথাই হচ্ছে যে আমার ভক্তের মনে কোনো অহংকার থাকতে পারবে না। একদম সর্বাগ্রে আমার ভক্তের মনে অহংকার থাকবে না। এখন তোমার মধ্যে যদি অহংকার থাকলো তাহলে তুমি কোনোদিন ভগবানকে আর পাবেও না। কারণ ভগবান পরিষ্কার করে বলছেন যে ভক্তের মনে অহংকার থাকতে পারবে না। অহংকারই ছাড়তে পারি না, আর মালা তিলক করে ঘুরে বেড়ালে আমি ভক্ত কেমন করে হব? বেশ ধারণ করা তো সহজ, বেশ ধারণ করা সহজ না, যে হঠাৎ একটা কাপড় পরে ফেললেই বেশ ধারণ করা যায়, কপালে তিলক অঙ্কন করলেই সেটা হয়ে যায়। কিন্তু আচরণ পরিবর্তন করা তো সহজ না। আচরণ পরিবর্তন করাটাই হচ্ছে আমাদের জন্য কাল। আমরা সেটা করতে পারি না বলে আমরা ভক্ত হতে পারি না, আমরা ভগবানের চরণে স্থানও পাই না। ভগবান যদি বললেন তোমার মনে অহংকার থাকবে না, তাহলে আপনি দেখবেন, প্রথমেই বিচার করে দেখবেন আপনার মধ্যে অহংকার আছে কিনা। ভগবান বললেন আমার ভক্তের মনে হিংসা থাকতে পারবে না। তো আমার মধ্যে যদি হিংসা থাকে, আমি যদি আরেকজনকে হিংসা করি, নিন্দা করি, আরেকজনের ক্ষতি চাই, তাহলে আমি কোনোদিন ভগবানের প্রিয় হতে পারবো? হতে পারবো না। কি জন্য বলছি? কারণ ভগবান বলেছেন হিংসা থাকলে তাকে পাওয়া যাবে না। এই যে ব্রজাঙ্গনাগণ এক রাতের জন্য ভগবানকে প্রতি হিসাবে লাভ করলেন, এই সৃষ্টির বুকে ব্রজাঙ্গনাদের চাইতে বড় কোনো ভক্ত আর নাই। আর এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারানী। রাধারানী আর তার যে সখীগণ ব্রজাঙ্গনাগণ, এরা সকলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কায় মনোবাক্যে চেয়েছে বলে তারা একদিনের জন্য, একটা রজনের জন্য তারা কৃষ্ণকে কাছে পেয়েছেন। কৃষ্ণের কৃপা কিন্তু তারা পেয়েছিলেন। কিন্তু দেখুন, ওই রাস রজনীতে রাসলীলা যখন চলছিল, একজন গোপী একজন কৃষ্ণ, রাসের নৃত্য হচ্ছিল কি যে এক গোপী এক কৃষ্ণ। কৃষ্ণ তো একজন, কিন্তু গোপী নেই 1600 জন। কিন্তু দেখা গেল কি যে সবার সাথেই সেদিন কৃষ্ণ, কারণ কৃষ্ণ সবার বাঞ্ছা পূরণ করে দিচ্ছেন। একজন গোপী একজন কৃষ্ণ। এখন এই ব্রজাঙ্গনাগণের মধ্যে এমন একটা ভাব এসলো যে সারা জগতে যত নারী সমাজ আছে, এর মধ্যে দেখা গেল কি আমরা ব্রজাঙ্গনাগণ হচ্ছি শ্রেষ্ঠ। কি জন্যে? কারণ এত এত নারী সমাজ, এত এত স্ত্রী, এত এত রমণী সারা জগতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে, তো ভগবান আমাদেরকে সঙ্গ দিয়েছেন, ভগবান আমাদের বাঞ্ছা পূরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তাহলে তো আমরা বড়, হ্যাঁ, এদের থেকে আমরা উত্তম। এই যে অহংভাব তাদের মধ্যে যখনই আসলো, তখনই ভগবান তাদের ওই রাসমঞ্চ থেকে হঠাৎ করে নাই হয়ে গেলেন, অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ করে লুকিয়ে পড়েছেন, অদৃশ্য হয়ে গেছেন। কি জন্যে? সামান্যতম অহংকার তাদের মনে বাসা বেঁধেছিল বলে। তো এতটুকু, এত বড় যারা ভক্ত, যে ব্রজাঙ্গনাগণের চরণধুলির পাবারও আমরা যোগ্য না, তাদের একটা পায়ের ধুলারও আমরা যোগ্যতা রাখি না গায়ে মাখবার, তো তারাও ভগবানকে পেয়ে হারিয়ে ফেললেন সামান্য অহংকার হয়েছিল বলে। আর আমরা কিনা আমি করতে করতে দিন চলে যায়। আবার আমরা বলি যে আমি ভগবানকে কেন পাই না, ভগবান এত কিছু করি ভগবানের নামে, এত দান, এত দক্ষিণা, এত কিছু করলাম, এত বড় যজ্ঞ করি, এত বড় কীর্তন, এত বড় পাঠের অনুষ্ঠান, এত বড় যজ্ঞ আমি করলাম। এই যে আমি করলাম, আমি করি, এই করতে করতেই তো ভগবানকে আরো দূরে ঠেলে দিচ্ছে। তো এই আমি তো অহংকার যতদিন পর্যন্ত আমাকে না ছাড়বে, ততদিন পর্যন্ত ভগবান কাউকে কৃপা করেন না। বললেন আমার ভক্তের মনে অহংকার থাকতে পারে না। পরে আবার ব্রজাঙ্গনাগণ ভগবানকে পেয়েছিলেন, যখন অনুতপ্ত হয়েছিলেন, অনুতাপ করেছেন যে আমাদের তো মারাত্মক ভুল হয়েছে, আমরা ভগবানকে পেয়েও হারালাম, আমাদের মতো অভাগা দুর্ভাগা আর এখন জগতে কেউ নেই। আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে সমস্ত মধ্যে আমরা হচ্ছে ভাগ্যবতী, এখন দেখছি সবার মধ্যে আমরা হচ্ছে সবচাইতে নিকৃষ্ট। কারণ নিজেকে যত দিন থেকে দিনহীন ভাবা যায়, ততই কৃষ্ণের দিকে, ভগবানের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। আমি তো আছি আমার জায়গায়, আমার সবকিছু আছে, ঠিক আছে, কিন্তু এই নিয়ে আমার অহংকার করার তো কিছু নাই।
সবকিছু ভগবানের দয়া আমার হয়েছে, ঠিক আছে, আমি ভালোই আছি, আমি সব থেকে অনন্য আছি, কিন্তু এ নিয়ে অহংকার করবার কি আছে? কারণ আমার নিজের ইচ্ছায় তো এসব কিছু আসেনি। আমার তো ক্ষমতা নাই কোটিপতি হইবার, আমার তো ক্ষমতা নাই দেখতে সুন্দর হওয়ার, আমার তো ক্ষমতা নাই বিদ্বান হবার, জ্ঞানী হবার। ভগবান কৃপা করে দিয়েছেন, তাই হয়েছে। এটা নিয়ে অহংকার করার তো কিছু নাই। কিন্তু যখন তোমার অহংকার হয়ে যাবে, ভগবান তোমার সমস্ত কিছুকে আবার নস্যাৎ করে দিতে একটু সময় লাগবে না। এজন্য ভগবান বলেন, আমার ভক্তের মনে অহংকার থাকবে না, হিংসা থাকবে না। অন্যের ভালো দেখলে যদি তোমার জ্বলে, অন্যের ভালো দেখলে যদি তোমার হিংসা হয়, সেটা যদি সহ্য করতে পারো না, ভগবান বললেন ওই ব্যক্তি আমার ভক্ত হতে পারবে না। পরশ্রী কাতরতা যেটাকে বলা হয়, মানে অপর একজনের এই প্রতিবেশীর যদি আয় উন্নতি দেখা যায়, শ্রী দেখা যায়, সুন্দর দেখা যায়, তাহলে দেখা গেল পাড়াপড়শির হিংসা হচ্ছে। তো যার মধ্যে এইরকম হয়, ভগবান বললেন যে এ কোনোদিন কৃষ্ণ কৃপা বা আমাকে সে পাবে না, সে আমার কোনোদিন ভক্ত হতে পারবে না। এই সমস্ত চরিত্র বাদ দিয়ে নিজে সৎ এবং সুন্দর হয়ে অহংকার, মলিনতা, অন্তরের কুৎসা, হিংসা, নিন্দা সবকিছু পরিত্যাগ করে যেদিন আমার ভক্ত আমার চরণকে আশ্রয় করবে, ওই দিনই সে শুধুমাত্র আমার জগতে ভক্ত বলে গণ্য হবে। আর কোথাও হচ্ছে অর্জুন, এই যে আমাদের শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা, তোমার আর আমার যে কথা, তোমার আর আমার এই কথোপকথন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যারা মন দিয়ে শুনবে এবং শোনার পরে যারা সেটা আচরণ করবে, অর্জুন এই জগতে তারাই হচ্ছে আমার সবচাইতে প্রিয়তম ভক্ত। এই যে যারা সবসময় গীতা শুনেন, গীতা শুনে যারা সেটা পালন করেন, ভগবান বললেন তারাই হচ্ছেন আমার প্রিয়। শুধু শুনে যারা, তারাও প্রিয়। ভগবান বললেন যে এই জগতে যে গীতা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে, যারা গীতা পাঠ করেন, আলোচনা করেন, এরা আমার সর্বাধিক প্রিয় হয়। আবার যারা শ্রবণ করে তারাও আমার প্রিয় হয়। কিন্তু এদের চাইতে অধিক প্রিয় কে হয়? যে তোমার আর আমার এই কথোপকথন, এই ধর্মামৃত উপদেশ যে ব্যক্তি নিজের জীবনে আচরণ করে বেড়ায়, সেই হচ্ছে এই মনুষ্য সমাজের মধ্যে আমার সবচাইতে প্রিয়তম ভক্ত। আজকের মতো আলোচনা এখানে বিশ্রাম দিয়ে দিচ্ছি, প্রায় 4টা হয়ে যাচ্ছে। এখন সবাই জোড়হাত করে ইয়ে করবেন শ্রী গীতা মাহাত্ম্য। श्री श्री गीता महात्म्य श्री भगवान उवाच गीता में हृदयं पार्थ गीता में सारमोत्तमं गीता में ज्ञानमत्तुग्रं गीता में ज्ञानमव्ययं गीता में चोत्तमं स्थानं गीता में परमं पदं गीता में परमं गुज्जं गीता में परम गुरु गीता श्रेयं तिष्ठामि गीता में परमं गृहं गीता ज्ञानं समाश्रिता त्रिलोकीं बोलयामहं गीता में परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशय वर्तमात्राक्षरा नित्यमन्दिरवाच्य पदात्मिका गीता नमानि वक्ष्यामि कुज्जानि शृणु पाण्डव कीर्तनात् सर्वपापानि विलयन्ति तत्क्षणात्। ओम गंगा गीता च सावित्री सीता सत्ता पतिव्रता ब्रह्मावली ब्रह्म विद्या त्रिसन्धा मुक्तिगेहिनी वर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भ्रांतिनाशिनी वेदत्रय परानंदा तत्तार्थ ज्ञान मंजरी इत्येतानि जपन्नित्यं नर निश्चल मानसो ज्ञान सिद्धिं लभन्नित्यं तथान्ते परमं पदम्। प्रियतां पुण्डरीकाख्य सर्वजज्ञ सरहरि तस्मिन् तुष्टे जगत् तुष्ट प्रीणीते प्रियतं जगत्। ओम जदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनामैव हरिनामैव केवलं कलौ नास्तेव्य गतिरन्यथा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।